ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو دنیا ٹی وی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ اجمل جامی۔ ہمارے پینلس میں موجود ہیں جناب حبیب اکرم صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کیا جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے بیورو چیف دنیا ٹی وی خاور گھمن صاحب۔ اب جبکہ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 50 منٹ باقی رہ گئے ہیں، 5 بجے یہ پولنگ ختم ہوگی سینیٹ الیکشن کے لیے، تو اس میں اپڈیٹس آپ سے شیئر کرتے چلیں، اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں اور سیاسی تجزیہ اور تبصرہ شامل کریں۔ قومی اسمبلی میں 341 نشستیں موجود ہیں، اراکین موجود ہیں، اور 340 نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ ایک ووٹ جو کاسٹ نہیں وہ جماعت اسلامی کا ہے، جنہوں نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ ہم 5 بجے تک ویٹ کریں گے، کیونکہ ایک ووٹر باقی ہے، پتہ نہیں آتا یا نہیں آتا۔ اس کے علاوہ سندھ اسمبلی کا ہم اگر ذکر کریں تو یہاں پر 168 میں سے 160 اراکین صوبائی اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اور بلوچستان اسمبلی میں 12 نشستوں کے لیے 65 کے ایوان میں سے 52 جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ کے پی کے میں 145 کا یہ ایوان، اس میں 84 اراکین اپنا ووٹ استعمال کر چکے۔ کے پی کے میں تھوڑی سی پولنگ کا معاملہ سست روی کا شکار ہے، یہ وجہ کہ ابھی تک 184 اراکین نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ کون فاتح ہوگا کون نہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور کل جو آڈیو ویڈیو سامنے آئی، آمدید کہتے ہیں گھمن صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو کل ویڈیو آئی اس میں علی حیدر گیلانی صاحب مبینہ طور پر 4 یا 3 پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی کو گائیڈنس دے رہے ہیں کہ ووٹ ضائع کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے تو ووٹ ضائع نہیں کیا، کہیں وہ شہریہ رافیدی تو نہیں تھے جنہوں نے ووٹ ضائع کرنا تھا؟ ویسے اب یہ مبینہ نہیں رہ گئی، وہ تو اعتراف جرم کہہ لیں یا ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ میری اپنی ویڈیو ہے۔ وہ ٹھیک ویسے جامی صاحب، ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے نمونے موجود ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے نا کافی مطلب ان کو تو سب کے اوپر یہ برتری حاصل ہے۔ یہ جو آپ شہریہ رافیدی صاحب کو نمونہ قرار دے رہے ہیں؟ جب یہ نئے آپ کو پتا یہ اسٹیٹ منسٹر بنے انٹیریئر کے، تو رات کو یہ ٹریک سوٹ پہن کے یہ مختلف تھانوں میں چلے جاتے، وہاں پہ حوالاتوں کے اندر بیٹھ جاتے، اگلے دن پتہ چلتا وہ ایس ایچ او صاحب پوچھتے جناب اعلیٰ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کسی دن ہم آپ کو ادھر ہی اندر بند کر دیں، بعد میں پتہ چلے منسٹر اندر بند ہے، لہٰذا کچھ بتا کے آیا کریں۔ تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کیوں کر دیا، لیکن یہ بالکل بڑے اچنبے کی بات ہے کہ اتنا شور شرابہ، اتنی ٹریننگ، اور پرائم منسٹر عمران خان جس طرح حبیب اکرم صاحب نے صحیح بات کی کہ فرسٹ ٹائم ایور ہمیں لگا کہ ایک پراپر ایک جینون قسم کا الیکٹورل پروسیس نظر آ رہا ہے، اور دن رات پرائم منسٹر نے ایک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک آپ کے ممبر آتے ہیں، وہ آنکھیں صاف کرتے آتے ہیں، اور شاید وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ بحیثیت منسٹر شاید سائن کرنے ہی آتا تھا، وہ وہاں پہ بھی بڑے سٹائل کے ساتھ جو سائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے، ناظرین کی دلچسپی کے لیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو خط لکھا ہے ابھی پریزائڈنگ آفیسر کو جمع بھی کروا دیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی، اور جو پارٹی کی تیاریوں کے سلسلے میں، سینیٹ الیکشن کے سلسلے میں جو پارٹی تیاریاں کرتی ہے یا گائیڈنس دیتی ہے اپنے اراکین کو، اس سلسلے میں جو میٹنگز ہوئیں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو آج جب میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے آیا ہوں تو میں نے آپ کے سٹاف سے کہا، لیکن وہ آپ کا سٹاف مجھے گائیڈ کرنے میں فیل رہا، اور آخر میں I put my signature on the ballot instead of putting numbers. تو therefore I may be allowed to recast my vote. یہ انہوں نے توجیہ پیش کی ہے کہ ان سے دستخط کیسے ہو گیا۔ یعنی غلطی میری ہے، الزام آپ لے لیں۔ الزام آپ لے لیں کہ آپ نے مجھے گائیڈ نہیں کیا، تو اس لیے یہ غلطی میری ہے۔ بہرحال کنور دلشاد صاحب، شامی صاحب اس سے پہلے اس کو بیان کر چکے ہیں کہ اگر تو بیلٹ پیپر کاسٹ نہیں ہوا، ڈبے کے اندر نہیں گیا، جیسے زرداری صاحب سے غلطی ہوئی تو دوبارہ مل جائے گا، لیکن اگر اندر چلا گیا تو پھر وہ ووٹ اس میں 340 لوگ شامل ہوئے، بڑا حوصلہ افزا ہے، اور تمام سینئر سنجیدہ سیاستدان بھی وہاں موجود تھے۔ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کل کی آڈیو ویڈیو کے بعد بھی مارکا سر کر سکنے کی پوزیشن میں ہے؟ شامی صاحب۔ اچھا میں سمجھا آپ گھمن صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ گھمن صاحب سے بات ہم کر رہے ہیں، آپ سے بھی میں نے کہا شامل گفتگو کروں کیونکہ ابھی مگر یہ تو سوال اس وقت ہوگا کہ جب آپ کہیں کہ پہلے تو فتح بڑی یقینی تھی۔ دیکھیے اس الیکشن کمپین جو ہوئی ہے اس کا حسن یہ ہے کہ اس نے ایک تجسس پیدا کر دیا، ابہام کو تقویت دے دی۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے اپوزیشن کی
कि हुकूमत को उन्होंने पंजाबी में कहते हैं ना पब्बा पार खड़ा कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि वॉक ओवर है आपके पास, और इससे फिर जो छोटी छोटी जमातें होती हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उनकी ईद हो जाती है, वो अपने मुतालबात मनवाते हैं और नाक रगड़वाते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लीडर की, यहाँ वज़ीर आज़म है जो। तो इससे ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो एक नफ्सियाती तौर पर तो पीडीएम को एक सेटबैक हुआ है ऑडियो वीडियो से क्योंकि जो वीडियो नंबर 2 है वो वाकई एक उसने अजब मसला पैदा किया है, और नासिर शाह साहब ने कहा कि जनाब मेरी आवाज़ तो है नहीं, तो उस पर कोई यकीन नहीं किया किसी ने। वो क्या शायर ने कहा है ना कि जादू है या तिलिस्म तुम्हारी ज़बान में, तुम झूठ कह रहे हो मुझे एतबार है। तो यहाँ तो झूठ भी कह रहे हैं और एतबार भी नहीं है। नासिर शाह साहब कहना चाहते हैं ये लता मंगेशकर की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। तो अब इससे देखिए ये जो बच्चे हैं ना, हमारे जो सियासतदानों के बच्चे हैं, बल्कि जितने भी मुख्तदर लोग हैं, उनके बच्चों ने उधम मचा रखा है। तो ये बच्चों को काबू करने का भी कोई कानून बनना चाहिए। आप देखिए एक ज़माने में तो ऐसा होता था, आप लियाकत अली खां के बेटों को देख लें, आप कायद आज़म के अजीज़ों को देख लें, किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो किसी हुकूमती इख्तियार को इस्तेमाल कर सके या किसी इस तरह की कैंपेनिंग में हिस्सा ले सके। मोहतरमा फातिमा जना लिखती हैं कि मैं कायद आज़म से पूछा करती जब मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास होता क्या? तो मैं पूछती कि वहाँ क्या हुआ है। अच्छा, तो वो कहते थे तुम बेगम मोहम्मद अली से पूछ लो। ओके, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो बेवा थी वो मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की मेंबर थी, और मोहतरमा फातिमा जना बेचारी नहीं थी, वो आउटसाइडर थी। तो वो कहती जब मैं मोहम्मद अली जौहर साहब की बेगम से पूछती हूँ ना, तो वो तो कभी कुछ बताकर ही नहीं देती। अच्छा, तो अब ये देखिए ये तमाशा बना दिया है। खानदानों ने हुकूमतें कायम कर ली हैं, और जब कानूनी कार्रवाई होती है तो कहते हैं कि हर शख्स बालिग है और जवाब दे अपने मामलात का। तो जब वो हलवा खा रहा होता है उस वक्त अपने मामलात का जवाब दे नहीं होता। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी चाहिए कि अपने बच्चों को कोई बांध के रखे, और उन्होंने जिस तरीके से ये इसमें कूदे हैं वो उससे कोई इजाफा नहीं किया अपने वालिद की शान में भी, और अपनी शान तो खैर है ये भी मशकूक। डॉक्टर साहब ये इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए आपके पास आऊँगा। शामी साहब ने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया कि हमारी रिवायात क्या थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र किया, तो वो एक लेगेसी, और फिर यहाँ वीडियो ऑडियो में जो मनाजिर देख रहे हैं, ये कैसे सब तक हम यहाँ तक पहुँच गए, क्यों पहुँच गए? देखिए ये पॉलिटिक्स का डिक्लाइन है, या ये है कि अब लोग दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करते हैं, और फैमिली में आमतौर पे बच्चे नालायक हैं, और उनको आप ट्रेनिंग नहीं देते कि वो ज़मीन से स्टार्ट होकर कुछ सीखें। होता ये है तो उनके बच्चे अपने वालिद की हैसियत का फ़ायदा उठाते हुए कुछ फैसिलिटीज़ हुकूमत की इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के बच्चे, वज़ीर आला के बच्चे ये काम करते हैं, तो उससे उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि कम से कम उनको इनिशियल ट्रेनिंग या कम से कम इनिशियल एजुकेशन होनी ज़रूरी है, उसके बाद फिर आगे जाके वो एडवांटेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो होता ये है कि वो फिर एक तरह के मिनी वज़ीर आज़म के तौर पे, मिनी चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं, और बहुत से बेटे या जो हैं वो फिर अमीर उमरा में भी काउंट होना शुरू होते हैं, और वो फिर ले डूबते हैं, वज़ीर आज़म के लिए या वज़ीर आला के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अफसोस की बात है कि हमने उस इक़्तिदार को जो है ज़ाती हैसियत में इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि हम इक़्तिदार को अमानत समझते, इक़्तिदार को ज़ाती जागीर समझा, लिहाजा जागीर पे ज़ाहिर है बाप के बाद बेटों का ही हक होता है। तो फिर ये नमूने तो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। अच्छा जामी साहब, जो शामी साहब ने फरमाया ना, मैं इस पे एक फिक्रा जरूर कहना चाहूँगा कि हमने सिर्फ हुकूमतें खानदानी नहीं बना ली, हमने अपोजिशनें भी खानदानी बना ली। अब अपोजिशन पे भी खानदानों का इसमें जामी साहब एक मिसाल मैं भी देना चाहता हूँ कि नवाब अमीर मोहम्मद खान जो थे जी, एक दफ़ा वो कराची गए तो उनके बेटे गवर्नर हाउस पहुंच गए। उन्होंने जाके कहा कि जी गवर्नर साहब का कमरा खोल दें। बहुत ज़्यादा उन्होंने जब प्रेशर डाला तो गवर्नर हाउस के अमले ने कराची में गवर्नर साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आपका बेटा जो है
وہ آپ کا جو بیڈ روم کھولنے کو کہہ رہا ہے تو گورنر صاحب نے وہاں سے کہا کہ یہ گورنر کا کمرہ ہے, انہیں بتائیں کہ آپ کے باپ کا کمرہ نہیں. کیا خوبصورت بات یہ کہ یہ کہ گھریلو تربیت ہونی چاہیے, ایک سیاسی تربیت ہونی چاہیے, اور یہ ویڈیو میں ہی انہوں نے امبیرس نہیں کیا, اور بہت سارے واقعات ہیں. اس سے پہلے کی بھی کہانی ہے. دیکھیں بات یہ کہانی ہے, یہ یقیناً یہ بوجھ جو آئے گا انہی لوگوں پہ آئے گا, اس لیے کہ آج سے اگر 24 گھنٹے پہلے کی کیفیت دیکھیں تو بالکل اور ہے. اس ویڈیو نے سب سے زیادہ اگر متاثر کیا ہے تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بالکل کیا, لیکن گھمن صاحب وہ کہتے ہیں کہ اور آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. نواب کالا باغ کس کی گولی سے مرے, اپنے بیٹے کی. یہ بھی تو آپ اپنے دیکھیں. بیٹے کی. ہاں جی جامی صاحب جی گھمن صاحب آپ کے میں نے سیلف ڈیفینس میں گولی یہ آپ ضرور سوال اٹھائیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہمارے پینلسٹ نے ابھی تک گفتگو کی, جس لیگیسی کی یہ ذکر کر رہے ہیں, اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہی سوال جب یوسف رضا گیلانی صاحب سے کل کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ ویڈیو تو پلانٹڈ ویڈیو ہے. تو بیٹے نے تو مان لی کہ میری ہے. جامی صاحب بہت ہی ادب کے ساتھ, میں سارے سینئرز اور بہت سینئرز ہیں, اگر میں تھوڑے سے ان کا یقین ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں, ان کو اس اسکیم آف تھنگس کا نہیں پتا تھا یار, یہ ملینز یا بلینز روپیز جو ایکسچینج ہونے تھے وہ ان کی بغیر کسی انفارمیشن یا بغیر کسی اطلاع کے یہ سارا پروسیس آگے چل رہا تھا. فار گاڈ سیک ایسے نہیں کریں. نہیں, میرا خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ دیکھیں, آپ کا یہ سوال اپنی جگہ بجائے, لیکن شاید تو غلط فہمی ہوئی کیونکہ یہاں پینلسٹ نے لیگیسی کا ذکر کیا ہے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر خیر ہو رہا ہے, فاطمہ جناح صاحبہ کا ذکر ہو رہا ہے, نواب صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تب لیگیسی کیا تھی, کہ تب لیگیسی کیا تھی, تب سیاستدانوں کے میرٹس کیا تھے, ان کی اخلاقیات کیا تھیں, کہ کمرہ تک نہ کھولنے دیا گورنر ہاؤس نے. گورنر نے اپنے بیٹے کو گورنر کے لیے کہا یہ گورنر کمرہ تمہارے باپ کا نہیں ہے. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے شامی صاحب کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے ہاں جو ہوا اس کا نقصان انہیں الٹا ہوا ہے. آپ جو سوال کر رہے ہیں میرے خیال وہ آل ٹوگیدر ایک ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے. وہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے جو گھمن صاحب چھیڑ رہے ہیں, لیکن اس وقت وہ زیر بحث نہیں ہے. جی گھمن صاحب آپ بات پوری کر لیں اس سوال کے تناظر میں. اچھا, بنیادی طور پر یہ جو ڈسکشن ہے نا کہ کیا یہ جو ہمارے بچے ہیں, سیاستدانوں کے بچے ہیں, لائک ان کی تربیت کی ذمہ داری ان کے والدین کے اوپر تھی یا پھر ہمارے سسٹم کے اوپر ذمہ داری تھی؟ کیا ہمارے سسٹم میں اتنی جان تھی کہ یہ بے شک ان کے والدین ان کو انکریج کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہمارا سسٹم اس طرح کا اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے کہ بجائے اس سارے عمل کو ڈسکریج کرنے کے تو ہم تو انکریج کرتے ہیں. اب لاہور کے اندر دیکھ لیں, کسی بھی فیملی کا آپ ذکر کر لیں کہ وہاں پہ سسٹم اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہی نا باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پھر اس کا بیٹا بیٹی جو بھی ہے, اسی طرح سارے کے سارے سلسلے کو آگے یہ چل رہا ہے. لہٰذا میرے خیال میں وہ جو سسٹم ہے اس پہ بھی تھوڑی سی ہمیں اس کی بھی تشریح کرنے کی ضرورت ہے کہ والدین کی ذمہ داری تو ایک طرف, لیکن سسٹم ہے حبیب صاحب ذرا اچھے مفسر اور تشریح کرنے والے واقعہ ہوئے. حبیب صاحب کیا تشریح ہے اس کی؟ نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, آبزرویشن تو بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی جو وہ بات کریں وہ بھی شامی صاحب نے ہی جو بات کی ہے اسی کو آگے وہ ایک نقطہ ارتکاز بن گئی ہے گفتگو کا, کہ ہم نے جو سیاستدانوں میں جس طرح لیگیسی ٹرانسفر ہو رہی ہے, دراصل ایک سیاستدان سے دوسرے سیاستدان کو نہیں ہو رہی, اب بیولوجیکل لینیج ہے. دراصل اب خاندانی سطح پر یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ کس طرح, اور یہ کام جو تھا یہ کام شروع ہوا محترمہ بینظیر بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو کے درمیان تفاوت اور فرق سے, جو ان کی وہاں سے کہ یہ لیگیسی کس کی ہے, یہ وراثت کس کو ملے گی سیاسی. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے پی میں دیکھ لیں کہ اسفندیار ولی خان باچا خان کا جو خاندان ہے, ایمل خان ولی کا بیٹا پیدا ہوا تو مجھے اے این پی کے ایک رکن نے فون کر کے کہا, بڑے جید رکن نے, انہوں نے کہا لے جی ہمارا جنرل سیکرٹری بھی پیدا ہو گیا. سبحان اللہ. اب حالت یہ ہے کہ جہاں پہ سیاسی جماعتوں کا کے اندر کیا کیا پھپتیاں نہیں کسی جاتی اس ٹرانسفر آف لینیج یا ٹرانسفر آف لیگیسی کے اوپر. ایک اچھی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خاندان میں سے مخدوم سید احمد محمود پنجاب کے گورنر رہے ہیں, 2 بیٹے ایم این اے ہیں. میں نے اتنے زیادہ تربیت یافتہ بیٹے نہیں دیکھے سیاسی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے باپ کے دوست ہیں وہ باپ کے دوستوں کی طرح احترام کرتے ہیں, کسی طرح پرسنل نہیں ہوتے, باپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے. تو یہ میرا خیال بنیادی جو ہوتا ہے وہ گھریلو تربیت ہوتی ہے. تو لہٰذا انہی کے خاندان میں سے یہ مثال بھی موجود ہے. اور المیہ بڑا یہ
बच्चे जो किसी के बच्चों पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। नहीं बात ठीक है ना, ठीक ये है, तो उनके अपने हकूक हैं। असल बात ये नहीं है वो अपने बाप की अथॉरिटी इस्तेमाल ना करें, ये है असल मसला। और अब वो अपनी उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए और सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ये मेरे तो ख्याल है अगर पाकिस्तान में बड़ी एक निगरानी होनी चाहिए कि बेटा जो है वो वजीर आजम बन के बैठ जाए, वो वजीर आला बन के बैठ जाए, ये है प्रॉब्लम। ये बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई आपने किया। अच्छा, लेकिन सलमान साहब आज एक आम बात ये भी थी ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी इजाजत मिली, वो भी वोट का डालने मीटिंग हुई, पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई, तो उसकी कुछ सुनगुन बताया ना कि वहाँ आज बड़े अरसे बाद शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के इतने ज़्यादा अरकान को मिल रहे हैं, तमाम जो अरकान कौमी असम्बली उनसे मिल रहे हैं, तो वहाँ क्या कोई गुफ्तगू हुई, किस किस्म का उन्होंने इज़हार ख्याल किया? जो मेरे पास वीडियोज़ आई हैं और जो वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने इलेक्शन पे ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने मुल्की माशी सूरत हाल जो थी, सियासी सूरत हाल पे, दरअसल जो उनके खिताब का मकसद लग रहा था वो अपनी पार्टी के लोगों को एतमाद में ले रहे थे। और मेरे ख्याल में जो वो कुछ एक चार्जशीट दे रहे थे गवर्नमेंट को एज अपोजिशन लीडर, वो बात उनका अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर है, वो उन्होंने इस हुकूमत को नाकाम तरीन हुकूमत का, तो उन्हें अपने पार्टी को इस हवाले से एतमाद में लेना पड़ेगा। लेकिन इस पार्लिमानी पार्टी से जो मैं समझाऊं कि आने वाले वक्त के अंदर शहबाज शरीफ साहब अपना एक मौसर रोल अदा करने जा रहे हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। अच्छा, उनका रोल आप मौसर अदा देख रहे हैं यानी अमली तौर पर। चले, अच्छा हबीब साहब, ये साथ साथ ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि सूरत हाल दिलचस्प यहाँ तो थी कौमी असम्बली में, लेकिन कुछ KPK से भी कुछ लोगों को आस थी कि वहाँ भी एक आधी सीट आगे पीछे हो सकती है। असल तो दिलचस्प सूरत हाल थी बलूचिस्तान की, लेकिन कल तक की रात की तला ये थी कि जाम ने रिंद को राम कर लिया, उससे क्या असरात होंगे? देखिए वहाँ पर तो भाई रिंद और जाम का तो गहरा रिश्ता है असल से। देखिए जाम ने रिंद को राम कर लिया। जो KP में और बलूचिस्तान में तो ये खबरें तो आ रही थी कि दरमियान में कुछ मामला तय होने की, और फिर वो चूंकि इंट्रा पार्टीज मसला था, बेटे को तो विड्रॉ बेटे को उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सरदार यार मोहम्मद रिंद ने अपने बेटे इंट्रा PTI का इंट्रा पार्टी मसला था जिसको सुलझाया जा सकता था, और वजीर आजम की इंटरवेंशन से वो सुलझ भी गया। लेकिन जो अहम तरीन प्रॉब्लम है जहां से कहीं अपसेट होने का इम्कान है तो वो सिंध है। सिंध में जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई, और उसमें 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बाकायदा मुतय्यन तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि MKM के कुछ लोगों को ख़रीदा गया। और ये बात मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि उस वक्त एक MKM के रुकन थे, रुकने सूबाई असम्बली, उनको सिर्फ इस बात के लिए 2 करोड़ रुपए की ऑफर की गई कि आप घर बैठे रहे, असम्बली तशरीफ ना लाए वोट डालने के लिए। अच्छा, बस घर बैठ के 2 करोड़ मिल जाएगा, माशाल्लाह। तो अब जब इस तरह की वहां पर बातें हुई तो यहां पर फिर इस साल भी इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। और फिर 3 लोग जो थे बाकायदा तौर पर जिस तरह उनकी वीडियोज आई, और फिर एक शख्स ने आकर असम्बली में जो कुछ हुआ वो हम सब के सामने है। और फिर यानी अपने सब लोगों को उन्हें एक होटल में इकट्ठा करना पड़ा ताकि निगरानी भी रह सके, एक दूसरे पर निगरान हो जाए। तो वहां पर जो सूरत हाल है वो कुछ बदल सकती है कि अगर वहां पे सिंध हुकूमत जिस तरह एग्रेसिवली अपनी कैंपेन, तो आप इसे नहीं कह सकते होटल में या ऐवान में जिस तरह एग्रेसिवली कैंपेन किया, हो सकता है कि वहां पे अपसेट हो। लेकिन PTI अब इसमें चूंकि सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का किरदार बड़ा अहम हो जाता है, बार बार उसकी बात की जाती है। तो डॉक्टर साहब आप ये फरमाइएगा प्रोफेसर साहब कि अभी तक कल की ऑडियो वीडियो, उसके बाद PTI के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मुतालबात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दाम किए या जो मेजर्स लिए, वो आपको लगता है काफ़ी हैं, मुतमिन करने के काबिल हैं, या कुछ मज़ीद होना चाहिए था? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन की भी एक अपनी लिमिटेशन है कि वो नोटिस तो जारी कर सकते हैं, लेकिन बाद में किस हद तक किसको कितना रिस्पॉन्सिबल वो करार देंगे, वो सारी वीडियो की चेकिंग होगी। और बहुत से तरीक़ाकार ऐसे मौजूद हैं कि आप कानून की गिरफ्त को जो है इधर उधर कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कानूनी तौर पर कोई इतने बड़े इक़दामात इन वीडियो की बेसिस पे हो सकेंगे। हाँ, एक पॉलिटिकल बुनियाद पे, एक एथिकल बुनियाद पे, एक मोरालिटी की बुनियाद पे तो आप इन इश्यूज़ को खड़े कर सकते हैं, लेकिन
किस तरह उनको पकड़ेंगे। मसलन ये है कि गिलानी साहब के बेटे तो मेंबर भी नहीं है नेशनल असम्बली के, जिन्होंने ये वीडियो, जिनके मुतालिक ये वीडियो चली है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें लॉ की डोमेन के बजाय पॉलिटिकल और सोशल डोमेन में इन इश्यूज़ को रेज़ करना ज़रूरी है, ताकि लोगों को एहसास हो कि किस तरीके से बहुत से लोग जो हैं उस स्पिरिट को अंडरमाइन करते हैं जिस स्पिरिट के तहत कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है किसी भी मुल्क में चलना चाहिए। तो एक थ्योरी एंड प्रैक्टिस में जो ये गैप है नज़र आता है, इसको वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त आन पहुंचा। गुमन साहब, आपके लिए और बाकी दोस्तों के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आप सादा लफ्ज़ों में बात करेंगे ब्रेक के बाद कि हार जी जिसकी भी होती है नंबर ऑफ वोट्स की बुनियाद पर, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इखलाकी और सियासी एतबार से क्या PDM का बयानिया पॉपुलर हुआ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पैनलिस्ट की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन में ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने उठाया था। घुमन साहब, ये जो सवाल अभी दोबारा मैंने उसको रीनरेट किया, ये पिछली जो ट्रांसमिशन थी उसमें भी कोशिश की थी कि इस पर बात हो सके, लेकिन नहीं हो सकी बात, तो अब दोबारा रिफ्रेश हमने किया है। तो आप बताइए कि जो कल का इवेंट है, सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले, चंद घंटे पहले ऑडियो वीडियो का लीक होना, उसके बाद बयानिए की अगर हम बात करें तो किस बयानिए की जीत हुई है मैसेज एंड लार्ज में? देखिए, सिर्फ 2 मिनट लूँगा जामी साहब। मैं PDM की थोड़ी तारीख आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन हुए 2018 के, मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, बाकी भी सियासी जमातों से, कि हमें असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, इस्तीफे दे देते हैं। इस्तीफे का देते हैं, हम ओथ टेकिंग नहीं करते, लेकिन उस पर वापस असेंबली में चले गए। उसके बाद जो मौलाना साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके आए, इस्लामाबाद बैठे, फैसला किया कि जी जब तक नहीं जो है हमें इस्तीफा देंगे प्राइम मिनिस्टर, हम नहीं जाएंगे, चले गए। उसके बाद कहा गया कि GB के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें हमें मिलकर हिस्सा लेना चाहिए, अलग-अलग हिस्सा लिया। फिर ये कहा गया कि इंतखाबात हमारी मर्जी के खिलाफ, इंतखाबात मर्जी के खिलाफ, रिजल्ट मर्जी के मुताबिक ना आए तो हम नहीं मानेंगे, रिजल्ट मान लिए गए, सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जनाब कहा गया कि जी हमने जनवरी फरवरी जो डिफरेंट डेट्स दी गई, इस्तीफे दे देंगे, आरिया पार कर देंगे, उस पर आपके सामने सारे के सारे नताइज। देन ऑनवर्ड हमने देखा कि हमने ज़मीनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेना। सेनेट को इसलिए नहीं हमने सेनेट की तरफ जाना कि वहाँ पे PTI आके बैठ जाएगी, एक परमानेंट हमारे लिए एक फियर फैक्टर, या लेकिन सेनेट में भी आ गया, ठीक हो गया उस प्रोसेस उसमें। अब मसला यह है कि आज के बाद जो है PDM को कल से ऑनवर्ड कोई नया बयानिया मेरे ख्याल में उनको तराशना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर वो यूटर्न ले चुके हैं, वैसे तो यूटर्न बेचारा वो जो है इमरान खान साहब के साथ ही लगा हुआ है, अब जो नया वो क्या बेचेंगे? अगर वोट को इज्जत देनी है तो उस वोट को इज्जत दिलवाने के लिए ये जो कल जो वीडियो स्कैंडल हमारे सामने आ गया है, अब ये जो परसेप्शन बिल्ड हो गई है, अब इसको आपने पसे पुछ डालना है, तो वो कैसे डालेंगे? ये मेरे ख्याल में नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लाहौर में बहुत अच्छा किया उन्होंने, यकीन करें, आई मस्ट गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडरशिप। उन्होंने कहा हिस्सा बकदर जुसा, अपने अपने जो लोग लें, आराम से बैठ जाएं। देखें, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, 2 घंटे पहले आप इसी बात पे एतराज कर रहे थे। सुने नहीं, मेरी बात सुने। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तहरीक है, इस तरह का जो बड़ा शोर शराबा सियासी एतबार से शुरू है, वो लाहौर से होता है। आज की तारीख में कराची, बलूचिस्तान, कोयटा, सब जगह शोर है, लाहौर आराम से बैठा हुआ है। क्यों जी हबीब साहब, आपकी नजर में कल की ऑडियो वीडियो और वाक़यात के बाद चुप है, उसकी वजह सेनेट इंतखाब को ज़हन में रखा जाए तो किस जमात का सियासी बयानिया मकबूल आम हुआ है? देखिए, जहाँ तक वीडियो का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि वीडियो एक बिग पिक्चर का हिस्सा नहीं है, वो एक छोटा सा वाक़या है जिसने वक्ती नुकसान पहुँचाया है और तारीख का हिस्सा हो जाएगा। PDM का आपको जाना पड़ेगा 20 सितंबर 2019 को। 20 सितंबर 2019 को जब PDM की तश्कील हुई थी तो नवाज शरीफ साहब ने एक बाकायदा नैरेटिव दिया था कि ये असम्बलियाँ जाली हैं, 2018 का इलेक्शन चुराया गया है। लेकिन आज जिस असम्बली को तोड़ना था, जिस हुकूमत को गिराना था, उस असम्बली ने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में PDM का मुश्तरका कैंडिडेट लेके आए हैं। उसी जिस असम्बली को तोड़ना था, उसी असम्बली में हुकूमत के साथ इत्तेहाद करके, पंजाब असम्बली में हुकूमत के साथ सेटलमेंट करके अपने मामला तय कर लिए।
پر الیکشن میں مطلب وہ ایک ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہیں، بلکہ ایک ضمنی انتخاب میں وہ اختیار ولی صاحب جیت بھی گئے. تو لہٰذا پی ڈی ایم کا یہ بنیادی معاملات جس کو کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ان اسمبلیوں کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے، یوسف رضا گیلانی نے بہت بڑی لیجٹمیسی دے دی پی ڈی ایم کی طرف سے. تو گویا پی ڈی ایم جس بنیادی نقطے پہ کھڑی تھی یوسف رضا گیلانی کی صورت میں وہاں سے ہمیں ہٹتی ہوئی نظر آئی. تو لہٰذا اس الیکشن کو ہارنے کے بعد اس الیکشن کی لیجٹمیسی بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ شاید کمزور بھی ہوگا، اور شاید آصف علی زرداری صاحب کا ہدف بھی یہی تھا. آج کیوں شام صاحب آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور بالخصوص یہ کہ اگر ہم صرف سینٹ الیکشن کا ذکر کریں تو اس میں جو عمران خان صاحب کا بیانیہ رہا کہ اوپن ووٹ ہونا چاہیے، پریفرنس بھی دیا، پھر سپریم کورٹ بھی چلے گئے اور یہ کہتے رہے کہ میں اس لیے اس کا حامی ہوں کہ یہ ووٹوں کی لین دین ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. جب آڈیو ویڈیو آ گئی تو ان کے اس نیریٹو کو تو یقینی طور پر تقویت پہنچی. تو اب واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا بیانیہ مقبول ہوا ہوگا کل کے واقعات کے بعد؟ دیکھیے پاکستان میں اس درجے کی پولرائزیشن ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی کے حامی جو ہیں وہ اس کے راتوں رات مخالف ہو جائے، یا جو مخالف ہیں وہ راتوں رات حامی ہو جائے. یہ کبڈی کا کھیل ہے، اس میں پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر جو عمران خان صاحب جو بات کہہ رہے تھے نا وہ درست بات کہہ رہے تھے. میں تو اس کی ہمیشہ میں نے تائید کی ہے کہ جتنا بھی سسٹم کو آپ اصلاح کر سکیں اور جب بھی کر سکیں وہ کر لینی چاہیے. ٹھیک بات. یہ جو بات کہی جاتی تھی نا کہ بھئی پورا اصلاح کریں اور پوری مرمت ہوگی ساری تو پھر ہم کریں گے، وگرنہ ہم نہیں کریں گے، یہ اس میں کم از کم مجھے کوئی وزن نظر نہیں آیا. اور ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو ہمارا جو نیب کا آرڈیننس ہے 10 سال حکومت رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی، کچھ نہیں کر سکے. 10 سال انہوں نے دونوں جماعتوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے حفاظت کی ہے اس نیب لاء کی اور اپنے راستے میں خود گڑھے کھودے ہیں. تو آپ جس جگہ آپ کا خود ایک ایسا اصلاح ایسی تھی جس پہ آپ خود ایگری کر چکے ہیں، اوپن بیلٹ پر آپ اتفاق کر چکے ہیں، دستخط کر چکے ہیں، اگر اس کا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا اور حکومت اس پر تیار تھی تو اس کو کر گزرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو جب نہیں کیا گیا تو حکومت نے بات ان سے نہیں کی، حکمت عملی اس کی درست تھی غلط تھی یہ ایک اور بات ہے. اور پھر جس طرح وہ گئی سپریم کورٹ میں ایک وقت بھی ضائع کیا اور قوم بھی ایک بحثوں میں الجھی، وہ بھی ایک درست بات ہے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے جو اصلاح سسٹم کی جس وقت ہو سکے وہ اس وقت کر گزرنا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک ہم لے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی رائے بھی شامل کریں گے اور سلمان غنی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ اب جڑے رہیے. تو یہ تو تھے خرم شیر زمان صاحب اور اپنی گفتگو کر رہے تھے جو ان کو تحفظات شکوے شکایات ان کا ذکر وہ کر رہے تھے. اس سے پہلے ہم بات کرتے قومی اسمبلی میں، وہاں بھی 5 بجنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. 5 سے 10 منٹ کا مزید وقت باقی رہ گیا ہے، جو مقرر کردہ ڈیڈ لائن ہے 5 بجے کی پولنگ کا ٹائم. جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی میں بھی جو ان کے رکن ہے اس نے بھی غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا. تو 2 اسمبلیاں ایسی ہیں جہاں پر الیکشن کمیشن کو 5 بجے تک انتظار کرنا پڑا ہے. قومی اسمبلی جہاں پہ جماعت اسلامی کے اکلوتے رکن نہیں ہے، اور دوسرا سندھ اسمبلی. یہ سلمان صاحب کیا وجہ بنی؟ اطلاع تو یہ تھی کہ جماعت اسلامی کو طے کر چکی تھی معاملہ، لیکن پھر اچانک غیر جانبدار رہی. اگر وہ ووٹ ڈال دیتے ابھی تک گنتی ہو چکی ہوتی. دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا اصولی موقف ہے اور پہلے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا تھا اور یقیناً اس کا رد عمل ان کے جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا. پھر امیر العظیم صاحب نے ایک ویڈیو جاری کی، وہ سنجیدہ تھے ہی وہاں پر پختونخوا میں، وہاں پر ان کے 3 اراکین تھے اور وہ غالباً 9 ووٹ بنتے ہیں. اور جس خاتون کو انہوں نے اپنا خاتون امیدوار ڈکلیئر کیا ہے وہ اس سے پہلے بھی ایم این اے رہ چکی ہیں اور وہ ایم ایس سی باٹنی ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہے. تو بات یہ کہ ان کا ایک اپنا، لیکن آپ نے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی اور میں سمجھتا ہوں سب سے سنجیدہ بات یہ ہے کہ جس کشتی میں آپ سب لوگ سوار ہیں اس کی خیر کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں ہم جن اداروں میں بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے اداروں کی مضبوطی جو ہے ہماری ترجیح میں شامل ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے آپ ویڈیو نمبر 1 دیکھ لیں یا ویڈیو نمبر 2، آپ نے کہا بیانیہ کس کا کامیاب ہوگا؟
कोई किसी का बयानिया कामयाब नहीं हुआ, आपका सिस्टम बदनाम हुआ है। और बात यह कि ये पाकिस्तान के अहले सियासत को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरियत की वजह से है, स्ट्रगल की वजह से पाकिस्तान बना है, तो इस हवाले से संजीदगी दिखाएं और पार्लियामेंट को बुरे कार लाएं। सिस्टम तो सलमान साहब, सिस्टम तो हर ऐसी वारदात के बाद बदनाम होगा ही, लेकिन सियासी तौर पर पता किसकी होगी? नोटिस लेना चाहिए पार्टीज को। बाजे एक बच्चे की वजह से आप ये जो वीडियो नंबर 2 आई है, गुमर साहब आप कह रहे हैं सिस्टम मजबूत हुआ इस वीडियो के बाद? सर कमजोर हुआ? नहीं वही ना, जिस तरह आप सलमान गनी साहब कह रहे हैं, इससे तो लगता है कि सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है कि सारे के सारे प्रोसेस के बाद कमाल करते हैं। लेकिन बहरहाल जिस सिस्टम में उसामा बिन लादन के पैसों से लेके सड़क बनाने वाले ठेकेदार के पैसों तक का इल्जाम हो, उसकी कितनी वक़्त रह जाती है और कितनी मजबूती और पायदारी रह जाती है की गुंजाइश है, तो ये भी हमें सोचना चाहिए। फिर इसको हम पूछें इस सिस्टम को? नहीं, हमें सोचो, आपकी बात मैं नहीं, मगर इल्जाम लगाने वाले हैं उनकी भी तो वक़्त का अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। इल्जाम किसने लगाया सर? कन्फेशन की जा रही है। गुमान साहब इल्जाम तो नहीं है सर, वो तो कह रहे हैं जी मेरी वीडियो है, मैं बता रहा हूँ तरीका कैसे तय करना है। मक्खी अगर दूध में गिर जाए वो तो क्या ही, तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं ना। वो तो कह ही नहीं रहे कि ये मुबैना है, वो तो कह रहे हैं कि भैया मैं था, मौजूद था, बात की, अब मुस्तकबिल में भी मौका मिला तो हम जरूर इस तरह। अच्छा, अब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद एक और इसी मौजू से जुड़ा अहम नुक्ता ये है कि ये चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के जनाब शहरियार आफरीदी साहब, इससे पहले भी वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं नार्को टैक्स के, तो उनसे ये गलती वोट ज़ाया करने की क्यों कर हुई? और अब जब उनसे इतनी बड़ी गलती हुई जिस पर वज़ीर आज़म बरहम है, तो क्या वो अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रह पाएंगे या इसकी पादाश में कुछ उनसे ओहदा वापस लिया जाएगा? ये भी एक अच्छा दिलचस्प नुक्ता है, माहिरीन की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। 5 बजे आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के बाद। बड़ा मैदान किसके नाम? सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त अभी आपको बताएं कि ये आखिरी मिनट चल रहा है। 5 बजे वोटिंग का अमल रुक जाएगा, 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा और अभी ये आखिरी मिनट चल रहा है। कौमी असम्बली में 341 में से 340 अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और ये आखिरी मिनट इस वक्त जारी है और 5 बजे के बाद कोई भी वोट कास्ट नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का था और तमाम अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 341 में से 340 अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। पोलिंग का अमल आखिरी मिनट जारी है, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं। बड़ा मैदान अब किसके नाम रहेगा ये भी कुछ घंटों में पता चल जाएगा। सेनेट इलेक्शन में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। 341 में से 340 अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, इसके अलावा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया और दीगर जो अरकान असम्बली थे और वफाकी वज़रा थे, कैबिनेट मेंबर्स थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, 5 बजे के बाद कोई भी वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। बड़े मैदान का बड़ा फैसला कुछ ही घंटे में पता चल जाएगा और अब वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर मौजूद है और वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 5 बज चुके हैं और इसके बाद कोई भी वोट कास्ट नहीं किया जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त 5 बजे मुकर्रर किया गया था और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। कौमी असम्बली में भी, सिंध असम्बली में भी और बलूचिस्तान असम्बली में भी, जबकि पंजाब में बिला मुकाबला तमाम सेनेटर्स मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त गिनती का अमल शुरू हो चुका है। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। इस वक्त हमारे साथ बात करेंगे मोहम्मद इमरान, डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। इमरान, पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है और अब गिनती का अमल जारी है, कब तक रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे? जी बिल्कुल, गिनती का अमल जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। जैसे ही 5 बजे तक का पोलिंग का टाइम था। 341 के हाउस में से 340 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं और अब उसके बाद जो है वो बैलेट जो है वो उसको काउंट किया जाएगा और जैसे ही वो काउंटिंग मुकम्मल होगी उसके फौरी बाद जो है वो नतीजा अनाउंस कर दिया जाएगा। मोहम्मद इमरान, आप ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, बताया गया है? इस वक्त तो गिनती का अमल शुरू हो चुका है बलूचिस्तान में भी, KPK में भी। जी अभी तक उसकी तरफ से टाइमिंग का नहीं, जैसे जैसे वोट काउंट मुकम्मल होता चला जाएगा उसके साथ साथ ही
अनाउंसमेंट होती चली जाएगी। 340 वोट जो है वो नेशनल असेंबली में इस्लामाबाद की जो 2 सीटें हैं उनके ऊपर कास्ट हुए हैं और उसमें सिर्फ जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्रानी हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, क्योंकि जमात इस्लामी ने डिसीजन किया था कि फेडरल इधर जो वफाकी हुकूमत में कौमी असम्बली में जमात इस्लामी अब्सटेन करेगी, वो किसी को वोट नहीं डालेगी। तो उसी की बुनियाद के ऊपर ये 5 बजे तक इंतजार किया गया और 5 बजे तक जो ऑफिशियल टाइमिंग थी इस हवाले से कि 5 बजे तक वोट डालने की डाल सकेंगे अरकान असम्बली, तो अब 5 बज चुके हैं और उसके साथ ही जो है वो तो क्या तमाम अरकान असम्बली क्या पार्लियामेंट में मौजूद है इस वक्त? आज ये अक्सरियत तादाद जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है और जो दोनों उम्मीदवार हैं खसूसी तौर पे जो जनरल सीट है जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साथ अब्दुल हफीज शेख और उसके अलावा गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की जो अरकान की अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में। अच्छा, मोहम्मद इमरान ये भी बताएगा कि हफीज शेख या यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कोई रिमार्क सामने आए हों? अभी इसके बाद तो काउंटिंग वोट पोल होने के बाद तो अभी तक तो नहीं आए, लेकिन सुबह में दोनों जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर उम्मीद का इजहार किया कि वो इलेक्शन जो है वो जीतेंगे। उसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि वो जीत रहे हैं। इमरान साहब अजमल जामी अर्ज कर रहा हूँ, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ट्रांसमिशन में। मरियम ज़ीशान भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, हबीब अकरम साहब बैठे हैं, सलमान गनी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी और ख़ावर गुम्बद भी हमारा साथ दे रहे हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ सर, ये बताइएगा कि ये जो शहरियार अफरीदी साहब का वोट ज़ाया हुआ उस पर प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बरहम हुए हैं, क्या मामला हुआ, क्या उनका एक्सक्यूज़ था और क्या कहा गया उन्हें? जी, उसके हवाले से जो इतलात सामने आई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस पर जो है उन्होंने बरहमी का इजहार किया है। जो वोट जो है उन्होंने उनका जो है वो सही तरीके से कास्ट नहीं कर सके। उसके ऊपर जो जराए ने बताया है कि दरख्वास्त दी गई दोबारा बैलेट पेपर इशू होने की, लेकिन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। तो उस हवाले से काफी जो है वो क्रिटिसिज्म का जो है वो उनको शहरियार अफरीदी साहब को जो है वो सामना करना पड़ा। तो उमर जट साहब ने हमें ज्वाइन किया। उमर, ये बताइएगा कि क्या इस सिलसिले में जो अरकान कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गाइडेंस नहीं दी गई थी पार्टी की सतह पर कि वोट कैसे कास्ट करना है? वीडियो में तो सब कुछ दिखाया जा रहा था अली हैदर गिलानी के यहाँ कि ज़ाया कैसे करना है, तो उसका असर शायद अफरीदी साहब पे हो गया। उमर जट, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पार्लियामेंट पार्टी में नहीं आते, एक्सक्यूज किया है कि मैं तबीयत की खराबी की वजह से बरहमी का इजहार किया है, वो इसी बात पर किया था कि गुज़श्ता रोज जो ज़ोहराना दिया गया उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट के हवाले से तमाम जो अरकान वहां पर मौजूद थे उनको गाइड किया। ज्यादातर उनका फोकस वोट जाया होने के हवाले से जो इक़दाम होते हैं और वोट जाया किस तरह होता है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद सबको बताया कि आप लोगों ने इन तमाम बातों की एहतियात करनी है और आप ये कोशिश करें कि किसी का भी वोट जाया ना हो। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब का एक्सक्यूज ये है कि वो कल उस ज़ोहराने में शरीक नहीं थे और इसलिए उनको वो तमाम तर चीजें जो है वो शायद उनका अदराक नहीं था, जिस पर वजीर आजम ने उनको काफी डांटा और उन्हें कहा कि आप MNA हैं, आप इस तरह की गलती किस तरह से कर सकते हैं। उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो सदारती इंतखाबात में जब इसी तरह का इंतखाब हुआ था तो उधर सिग्नेचर किए जाने थे, तो आज उन्होंने जो अपना कैंडिडेट था जहां पर उनका नाम लिखा गया था वहां पर तरजीही नंबर लिखने की बजाय उन्होंने वहां पर अपने दस्तखत कर दिए। अब चूंकि वो जहां इस तरह का वाकया आज आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी हुआ। अच्छा, आप दोनों साथ रहिएगा। मरियम ज़ीशान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मरियम, ताज़ा अपडेट्स क्या हैं असेंबली के हवाले से? असेंबली में 167 अरकान असेंबली ने वोट कास्ट कर लिए हैं। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल रशीद ने वोट कास्ट नहीं किया, जैसा कि जमात इस्लामी न्यूट्रल रही। हमने देखा कौमी असम्बली में भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है। अपोजिशन लीडर हलीमा आदिल शेख ने भी अपना वोट कास्ट किया। अब 5 बज चुके हैं, अब वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध, पंजाब में तो बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे। लेकिन कौमी असम्बली में 340 वोट कास्ट हो चुके हैं और 5 बज चुके हैं। उमर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये 340 वोट काउंट करने में कितना वक्त लगेगा? जी चले असलम खान साहब के पास चलते हैं। उमर मेरे ख्याल मरियम लाइन पे नहीं है। असलम खान साहब, खुर्रम शेर जमान साहब मोबाइल लेके आ गए, गड़बड़ हुई, उन्होंने भी एहतजाज किया, एतराज़ भी उन पर किया गया। 12 वोट उन्होंने कास्ट कर ही लिया और कुछ अरकान ऐसे थे जो खुद वोट कास्ट नहीं कर सके जिस्मानी माजूरी की बुनियाद पर। तो क्या देखा आपने सिंध असेंबली में? ओवरऑल पोलिंग कैसी रही और क्या तमाम अरकान वोट कास्ट कर चुके?
جی تمام اراکین ووٹ کاسٹ کر چکے. 167 اراکین نے ووٹ اپنا کاسٹ کر لیا. سب سے آخر میں حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی اب تو کچھ دیر پہلے ووٹ کاسٹ کیا. مجموعی طور پر 168 ارکان پر مشتمل ہے سندھ اسمبلی کا ایوان, اور اس میں سے جو ایک رکن ہے جماعت اسلامی کے عبدالرشید, انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کرنا تھا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے, تو انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. جو ٹی ایل پی کے 3 ارکان ہیں ان کے اپنے ٹیکنوکریٹ پر ایک امیدوار تھے یشاء اللہ, انہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا, اور جو جنرل اور خواتین کی نشست ہے اس پر ووٹ کاسٹ نہیں کیا, لیکن چونکہ اپنے ایک امیدوار کو ووٹ دیا اس لیے ان کا بھی ایک ووٹ اس کاؤنٹنگ میں آیا کہ انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا. خرم شیر زمان سے پہلے جب پی ٹی آئی والوں نے بھی ایک اعتراض کیا تھا, ہری رام جب ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے تو 2 اراکین ان کے ہمراہ تھے پیپلز پارٹی کے, شرجیل میمن اور امداد پتافی, جس پر جمال صدیقی جو پی ٹی آئی کے رہنما, انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ دیگر اراکین ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, ان کو خود آزادانہ ووٹ دینے دیا جائے. جس کے بعد جب ظاہر ہے کہ جب وہ ووٹ ڈالنے گئے تو پیپلز پارٹی کی جو خواتین اراکین ہیں انہوں نے موبائل فون ان کی جیب میں دیکھ لیا تھا, اس پر انہوں نے اعتراض کیا. 4 سے 5 اراکین ایسے بھی تھے, جو ایک پروین ہے سابق جو موجودہ ایم پی ہے, وہ ویل چیئر پر آئی تھیں, انہوں نے بھی اپنی ایک جو مدد کی تھی. تو اس طرح ایک رہا, لیکن مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں گے پرامن انداز میں ہوا جو ووٹوں کی جو کاسٹنگ تھی. صبح جو پی ٹی آئی سے جو منرب ہوئے تھے شہریار شاہ اور اسلم ابڑو, جب وہ ووٹ ڈالنے آئے تھے اس وقت بھی پرسکون انداز میں ووٹ ڈال دیا, اور جب کریم بخش ڈبول ووٹ آئے تو انہوں نے بھی ووٹ آسانی سے ڈال دیا. ایک جو امید یا امکان تھا کہ کوئی ہنگامہ کی صورتحال رہے گی, تو ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اسلم اپنے ناظرین کو کوئٹہ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. 145 میں سے 105 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں, 40 ابھی باقی ہیں. ایوان میں موجود اراکین ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. ووٹ پر نمبر لگانے میں غلطیاں, 13 حکومتی اراکین نے دوبارہ بیلٹ پیپر لیا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے درخواست پر دوبارہ بیلٹ پیپر جاری کیا ہے. تو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ 105 ووٹ ابھی تک کاسٹ ہوئے ہیں, جبکہ 40 ووٹ ابھی باقی ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ ایوان میں موجود اراکین ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. جبکہ کوئٹہ کی صورتحال سے متعلق اگر آپ کو آگاہ کریں تو بلوچستان اسمبلی کے تمام 65 اراکین نے ووٹ کاسٹ کر لیے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. یہاں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے. چونکہ تمام اراکین اپنے ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں, اس لیے اب یہاں پر گنتی کا عمل شروع ہوگا. فرید اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. فرید اللہ, گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے, آج صبح سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں, کیا صورتحال آپ نے دیکھی بلوچستان اسمبلی میں, اور گنتی کا عمل کب تک مکمل ہوگا؟ جی بالکل, بلوچستان اسمبلی کی جو 65 اراکین تمام کے تمام نے جو اپنے ووٹ کاسٹ کر لیے. پہلا ووٹ جو زمر خان تگزینی جو این پی کی جن سے تعلق تھا انہوں نے کاسٹ کیا, اور آخری ووٹ جو تھا حمل کلمتی بی این پی مینگل سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے کاسٹ کیا. اس دوران جو ہے تمام عمل بڑے پرامن طریقے پہ گیا ہے, کوئی بدمزگی کسی قسم دیکھنے میں نہیں آئی. البتہ جو ہے ووٹنگ سے جو اسٹیشن تھا پولنگ, اس کے بعد کافی رحمہ گہمی لگی ہوئی تھی. پی ڈی ایم کے جو اراکین تھے وہ آپس میں صلاح مشورہ کرے. دوسری جانب پر جو وزیر اعلیٰ کا چیمبر میں اس میں بھی مشاورت کا عمل جاری رہا, لیکن پرامن طریقے پہ تمام پولنگ ختم ہو گئی. اور اس وقت جو ہے ووٹوں کی جو گنتی کا عمل ہے وہ جاری ہے. بتایا جائے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگ جائیں گے تمام اس عمل کو پورا ہونے میں. ٹھیک ہے, ساتھ ہیں آپ فرید اللہ. خاور گھمن صاحب, یہ کیا معاملہ ہے؟ شہریار افریدی صاحب اتنے سینئر منسٹر بھی رہے اور پھر کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے, ان سے ووٹ غلط ہوا, اور حبیب اکرم صاحب پھر کے پی کے اسمبلی میں 13 اراکین ایسے ہیں صوبائی اسمبلی کے جن کو دوبارہ بیلٹ پیپر درخواست پر دیا گیا, یعنی غلطی کر رہے ہیں وہ. دیکھیں, جہاں تک دوبارہ بیلٹ پیپر کا معاملہ ہے نا, یہ تو ایشو کیا جا سکتا ہے, یہ غلطی ہو سکتی ہے. میں نے ایک جگہ ٹک لگانا تھا, میں نے دوسری جگہ لگا دیا. اس وقت تک اگر وہ بکسے کے اندر نہیں, بکسے کے اندر نہیں, یہ تو ایک ریگولر معاملہ ہے. دوسرا میں ایک آپ کو عرض کروں کہ جو پہلے یہاں پر کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کچھ ووٹ قصداً غلط ڈالے جاتے تھے. یعنی وہ خود ان کے, یعنی وہ ارینجمنٹ ہوتی تھی, جس طرح کی ارینجمنٹ کی ویڈیو سامنے آئی تھی, ضائع کیسے کرنا ہے. اور تیسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے, اس کی جو گنتی ہے, اس کی گنتی چونکہ پہلی ترجیح, دوسری ترجیح اور پھر تیسری ترجیح کی صورت میں ہونی ہے, تو سب سے زیادہ وقت کے پی میں لگے گا, کیونکہ وہاں پہ ووٹوں کی تعداد اور سندھ میں لگے گا, اور کینڈیڈیٹ بھی زیادہ ہے. کم وقت جو ہے وہ سب سے اسمبلی میں لگے گا, قومی اسمبلی میں, کیونکہ قومی اسمبلی میں اس وقت ترجیح کا معاملہ نہیں ہے. تو یہاں پر سیدھا ایک آدمی ایک ووٹ ہوگا, اور جہاں پر باقی سنگل ٹرانسفربل ووٹ کے فارمولے کے تحت ہو رہا ہے, یعنی صوبوں میں 3 صوبوں میں, تو وہاں پر اس کے رزلٹ کی تیاری میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور اس میں چونکہ ایک شخص ووٹ اس کا نہیں دیکھا جاتا, اس میں یہ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ کسی جگہ آشاریے میں سوال ہوتا ہے, یعنی نمبرز آتے ہیں, تو وہ بھی دیکھنے پڑیں گے کہ ان آشاریوں میں جتنے نمبرز آتے ہیں, جتنے پوائنٹس مثلا ہنڈرڈز میں یہ گنے جاتے ہیں,
تو ہنڈریڈز میں جتنے پوائنٹ مثال کے طور پہ اگر اس وقت سندھ اسمبلی میں دیکھا جائے تو 165 ڈیوائیڈڈ بائی 8 + 1 × 100 کا جو فارمولا ہے. حبیب صاحب لاسٹ ٹائم فروغ نسیم صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آخر میں وہ اس فارمولے کے تحت چونکہ آخر تک پھر ووٹنگ چلتی ہے. تو حبیب صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا نتیجہ وہ تو پھر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, وہ تو جلدی, اس میں تو 340 ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ ہوں گے, کیونکہ کاؤنٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ وہاں موجود ہوں, ان کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہو, پولنگ ایجنٹ اسے ہم کہیں گے غالباً, اور تو اس کی موجودگی میں یہ کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے جامعہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے 5 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا, لیکن کے پی میں ابھی بھی بہت سے اراکین باقی ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. 45 مریم, یہ 40 تو یہاں کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ 5 بجے کے بعد بھی ووٹنگ ہوتی رہی سلمان صاحب؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں جس طرح عام جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جو لوگ اس پریمیسز کے اندر ہوتے ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں. لہذا میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, جو لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. شامی صاحب وہ جو شہریار افریدی صاحب کا ہم نے ذکر کیا تھا بریک سے پہلے, اس میں جامع صاحب میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ شہریار افریدی صاحب نے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے, مجھے تو فکر پڑ گئی ہے کہ کشمیر کمیٹی جیسی بڑی سینسٹیو ہے, ایک ایسا شخص جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے, اگر وہ یہ غلطی سرزد کر سکتا ہے تو یقیناً حکومت سوچے گی ضرور. اب شامی صاحب یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے کہ اتنی اہم کمیٹی کی سربراہی ان کے پاس ہے, ووٹ وہ صحیح طور سے کاسٹ نہیں کر سکے, وجوہات بھی جب وہ بیان کر رہے ہیں تو جواز رہتا ہے باقی کہ اس طرح کی. یہ تو لگتا یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی کوئی بد دعا لگ گئی ہے. میرا خیال ان کو خود ہی اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر دینا چاہیے. کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ اتنی بڑی انہیں غلطی کی ہے, جیسے غلطی نہیں کہیں گے آپ, یعنی غلطی کا چھوٹا لفظ ہے, بالکل یہ غلطہ ہے بہت بڑا, لیکن وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. نہیں, اس سے بلنڈر کیا ہے کیونکہ ووٹ آپ نے ڈال دیا ہے. اگر آپ ایک وزیر ہیں, وزیر کے درجے کے شخص ہیں اور ساری مراحت لے رہے ہیں, آپ کو ووٹ ڈالنا نہیں آتا اپنا, تو باقی کام آپ کرنے کے کس طرح اہل ہوں گے؟ یعنی کتنی, اگر ان کو کوئی بیماری تھی یا کوئی مسئلہ تھا, وہ الیکشن کمیشن کے عملے کو کہہ سکتے تھے کہ مجھے آپ گائیڈ کر دیں یا مجھے اسسٹ کر دیں تاکہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکوں. اگر ان کی کوئی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی, اپنی درخواست میں وہ لکھتے ہیں کہ عملہ جو ہے نا وہ فیل رہا ہے مجھے گائیڈ کرنے میں. عملے کا تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو آپ کا ایک سیکرٹ معاملہ ہے. آپ نے تنہائی میں جا کے وہاں اس کے نشان لگانے ہیں اور ترجیحات دینی ہے. تو اگر آپ کو کوئی دقت پیش ہو رہی تھی, پھر آپ جیسے کوئی نابینا شخص ہے وہ آپ وہ لے سکتا ہے. شام صاحب سندھ اسمبلی میں کچھ ایسا ہوا, کچھ ایسے اراکین اسمبلی تھے جو دیکھ نہیں پا رہے تھے یا جن کی جسمانی عذر تھا تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کیا بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن اور سیزنڈ پولیٹیشین, اب تو ہم انہیں کہیں گے, ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی یا سیزنڈ تو نہیں دیکھیں ثابت تو نہیں ہوا سر. میں تو انہیں ہم نے تو کبھی ووٹ ڈال کے دیکھا نہیں ہے سر. میں تو مروت میں انہیں یہی کہوں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کسی ایم پی اے کو پکڑنا پڑے گا. نہیں ڈاکٹر صاحب, نہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس میں آپ نے اپنی پریفرنسز دینی ہوتی ہیں جو سنگل ٹرانسفریبل, لیکن یہاں تو نیشنل اسمبلی میں تو ایشو ہی نہیں تھا. وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہی پرجوش, ہم نے ان کی تقریریں سنی ہیں جس زمانے میں وہ تقریریں کیا کرتے تھے, منسٹر آف اسٹیٹ تھے انٹیریئر کے, تو ہم نے دیکھا ہے کچھ زیادہ ہی پرجوش آدمی نظر آتے تھے. تو میرا خیال ہے اس جوش میں انہوں نے دستخط بھی کر دیے ہیں. اب اس میں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خانے ہوتے ہیں جس پہ نشان لگانا ہے, کہ اگر ان پہ صحیح نشان لگایا ہے, سائیڈ میں کہیں دستخط کیے ہیں, وہ ایک ایشو ہے. لیکن اگر جہاں انہوں نے نشان لگانا ہے اس نام کے سامنے اپنے دستخط کیے ہیں تو پھر اس میں زیادہ آبجیکشنیبل چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے غلطی تو کی ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ یہ سمجھنا کہ شاید وہ کسی کمیٹی کو ہینڈل نہیں کر سکتے, یہ تو مختلف چیزیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ انہیں اپنے اس قدم پہ حکومت سے ظاہر ہے انہوں نے بات کی ہے پرائم منسٹر سے, تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں وہ کمیٹی میں چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. لیکن اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ نے ووٹ غلط کمیٹی کو آپ نہیں چلا سکتے. کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مستقبل کے کسی حکومتی اور سیاسی کردار کا انحصار جو ہے وہ آج کے رزلٹ پہ ہوگا. ابھی تو اتنا ٹف کمپٹیشن نظر نہیں بظاہر آ رہا, اور اگر کوئی ایک ووٹ سے بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ تو سارا کچھ بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو نوبل پرائز دیں گے ان کو آپ. اچھا حبیب صاحب دیکھیے, کل فواد چوہے صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جناب 180-81 کی ہمیں حمایت حاصل ہے قومی اسمبلی میں, اور جو ظہرانہ ہوا اس میں 176-70 لوگ آئے, کچھ لوگ شامت قریشی یا دیگر تاخیر سے پہنچے, مونی صلاحی صاحب نہیں آئے تھے لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ
آپ کی جو اسیسمنٹ رہتی ہے انتخابات کے حوالے سے اکثر وہ آن دا ڈاٹ ہوتی ہے، تو اس وقت 180 کا ہندسہ حکومت کراس کر لے گی، یا جو بلاول نے کہا کہ جی 1-2 ووٹ بھی اوپر نیچے ہوئے تو ہماری جیت ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک عوام سے پوچھ کے اسسمنٹ کرنا ہے وہ آسان کام ہے. جو سیاستدان ہیں ان کی کون سی سائیڈ سیدھی ہے یہ سمجھنا کافی مشکل کام ہے. لیکن اگر ہم سٹریٹ نمبرز کے اوپر جائیں تو نمبرز میں جو لوگ میٹر کرتے تھے، جن کے ٹوٹنے کے امکانات تھے، وہ تھے ان حکومت کے اتحادی. اور حکومت کے اتحادی MKM نے انہیں یقین دلا دیا، GDA نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ 2 اتحادی جب یقین دلا چکے تھے تو گورنمنٹ اس نمبر کو کراس کر چکی تھی جو حفیظ شیخ صاحب کو چاہیے. اب گورنمنٹ کے اندر کیا کوئی لوگ ٹوٹے ہیں؟ میری معلومات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا. گورنمنٹ کے اندر کے لوگوں میں کچھ ناراضگیاں تھیں، لیکن جب پرائم منسٹر نے کچھ ناراض لوگوں کو بلایا تو ان میں سے ایک نے تو پرائم منسٹر کو کہا کہ سر میری آپ سے ناراضگی، حکومت سے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ووٹ پارٹی کے علاوہ کسی اور کو ڈالوں. آپ کو مجھے ووٹ کے لیے نہیں بلانا چاہیے تھا. ویسے میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے. ان کا نام بتا دیں جی. ان کا نام بھی چلے بتا دیں گے. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس طرح، یعنی پارٹی کے اندر وہ بغاوت کی سچویشن نہیں ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو کہ اعلان کرتے جا رہے تھے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹس کے ذریعے کہ کبھی بھی حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دوں گا، وہ پارٹی کے ہیں ہی نہیں، وہ بھی آخری لمحوں میں رام ہو گئے اور ٹویٹ کرتے دکھائی دیے کہ وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ کے ووٹ کی حفاظت کروں گا. اور آج انہوں نے ٹویٹ کی کہ جی وزیر اعظم نے مجھ سے پوچھا جب میں چیمبر میں ان کے گیا تو میں نے کہا جی وہیں ووٹ دیا ہے جہاں آپ نے ووٹ دیا تھا. تو وہ انہوں نے کہا بلند کیا اور پھر انہیں دعائیں دی. وہ ہے نا، پہلے تو آ کے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر، پھر سر جھکا کے داخلے میں خانہ ہو گیا. واہ واہ واہ، وہی صورت تو ہمارے مگر اگر مزہ تب آئے اگر ایک ووٹ سے فیصلہ ہو. جی اچھا سر، اس میں اصل میں مزہ تب آئے گا. اس میں ایک نقطہ اور بھی ہمیں، جو اگر ہم سپریم کورٹ نے جو رائے دی ہے اس رائے میں جس فیصلے کا حوالہ دیا ہے نیاز الدین ورسس عزیز، وحید الدین ورسس نیاز الدین کا، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر ووٹر نے کچھ نشان لگایا اس کے اوپر تو پھر ووٹ قابل استعمال ہے. اگر ووٹر کے علاوہ کسی شخص نے لکھا تو تب ووٹ چلے. اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اچھا، اس میں یہ تو وہ خود اس کا تعین تو نہیں ہو سکتا. اس کا الیکشن کمیشن کا موقف یہ جو قمر دلشاد صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ اس میں قابل غور بات یہ کہ کیا یہ معاملہ بکسے کے اندر جانے سے پہلے تک اس کا تعین ہوا تو بیلٹ دوبارہ مل جائے گا. کہ بکسے کے اندر چلا گیا تو ضابطہ یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ ضائع ہو چکا. اور 1967 والے اس فیصلے پر حبیب صاحب ایک تنقید اور یہ بھی آتی ہے کہ تب 73 کا آئین تو نافذ نہیں تھا، تو 73 کے آئین کی روح سے باقی معاملہ تب چل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے اس میں شامی صاحب کا میں پروگرام سن رہا تھا تو شامی صاحب نے ایک درست بات جو بتائی کہ وہ یعنی وہ یہ ہے کہ اصول دراصل ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے فیصلے کو نہیں دیکھنا. ایک خبر اور بھی دنیا بھر میں ورنہ ایشبی ورسس وائٹ ہے سب سے مشہور فیصلہ ہے جو اس حوالے سے کہ ووٹ ڈالنے کا حق کیا ہے اور ووٹ نہ ڈالا جائے تو کیا ہو سکتا ہے. تو وہ فیصلہ پوری دنیا میں کوٹ ہوتا ہے. ایک خبر اور بھی ہے، اس کی تصدیق بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں. خبر بھی تھوڑی دیر پہلے پہنچی کہ 1 سے زائد یعنی 2 ووٹ کا خدشہ ہے کہ جو ضائع ہو سکتے ہیں. اب یہ دوسرا کس کا ہوگا اس کا تعین بھی شاید نہ ہو سکے یا ہو سکے، لیکن 2 ووٹوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جو بہت قریب سے اس معاملے کو صحافی دوست دیکھ رہے تھے وہ کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اطلاعات کے مطابق. ڈاکٹر صاحب، اگر حفیظ شیخ صاحب بآسانی جیت جاتے ہیں، جس کی نوید سنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست، یعنی ایک ووٹ اگر ضائع بھی ہوتا ہے تو 189 ووٹ انہیں ملنے چاہیے، تو اس سے سیاسی طور پر کیا مضبوطی ملے گی تحریک انصاف کو، یا اس سے کیا فوائد ملیں گے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، پہلے تو جو بھی بات ہو رہی تھی اس پہ میں کہوں کہ دیکھیے یہ فیصلہ کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ بیلٹ پیپر کھلنے پہ آئے گا. اس کے بعد کیونکہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس کے بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا یہ ووٹ ضائع ہوا ہے. تو لہٰذا اب کاؤنٹنگ میں جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دستخط کہاں ہوئے ہیں، نشان کہاں لگے ہیں، اس پہ جا کے ڈیسائیڈ ہوگا. اچھا، اب اگر یہ گورنمنٹ اس میں جیت جاتی ہے تو اس میں صرف اتنا ہے کہ ایک اعتماد گورنمنٹ میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کافی پریشان رہی ہے حکومت پچھلے چند ہفتوں میں، تو وہ ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے. دوسرا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو آرڈنری لیجسلیشن ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ سینٹ میں اگر گورنمنٹ اور ان کے الائز کی
सिंपल मेजॉरिटी हो जाती है तो कम से कम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में उनको सहूलत हो जाएगी, इतने ऑर्डिनेंस इशू करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि कानून पास हो जाएंगे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी जब तक उन्हें अपोजिशन पार्टीज़ का ताउन नहीं हासिल होगा। और वैसे मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी ही इस तरह चाहिए कि जब उसमें अपोजिशन के कुछ हलके ज़रूर उसमें शामिल हों, यकतरफा तौर पर एक पार्टी की बुनियाद पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक अच्छी रवायत नहीं होती। आप इम्तियाज़ गुल साहब से बात करें, कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी तो यही नंबर्स का हम उनसे पूछना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर ये वोट ज़ाया हो भी जाता है शहरियार अफरीदी साहब का तो उनको तयक्कुन है कि 189 यानी 179 वोट्स जो हैं वो हफीज़ शेख साहब को मिलेंगे। ये वाचो साहब ने इस बात का दावा किया और उनको लगता है ये हो जाएगा। आप इम्तियाज़ गुल साहब को ये सूरत हाल तो तभी वाज़ेह होगी जब रिजल्ट सामने आना शुरू होंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, इससे पहले हम मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे कि काफ़ी नाराज़गियाँ थी, पीटीआई के अपने अरकान बहुत नाराज़ थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो फैसला किया 2 दिन पार्लियामेंट लॉजेस में बैठने का और जो मुलाकातें हुई उसमें वो सब राम हो गए, तो कितना दुरुस्त फैसला था और इन मुलाकातों का असर किस तरह बराह रास्त हुआ सेनेट इलेक्शन पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर्स बहुत वाज़े थे कि एक तरफ 180 हैं, दूसरी तरफ 160 या 61 हैं और अपने आदाद शुमार से ज़्यादा बुलंद बांग दावे जो थे दूसरी तरफ से आ रहे थे। कुछ लोग हुकूमत की परेशानी की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़े थी कि इस्लामाबाद में अगर कुछ हुआ वो हफीज़ शेख साहब की कामयाबी की सूरत में ही बरामद होगा। अब जहाँ तक नाराज़गियों का ताल्लुक़ है, तमाम पार्टियों में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी में फरिश्ते हैं और दूसरी पार्टी में सारे शैतान घुसे हुए हैं, तो सब अच्छे बुरे हर जगह पे नाराज़गियाँ भी होती हैं, लोगों की अपनी अना भी होती है। और जो कुछ हम पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं वो हमारे एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी है, ज़मीर का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अगर आप केपी में कुछ पीटीआई के लोगों को देख लें और जो कुछ सिंध में हुआ है, तो हमें उसके पेश नज़र वज़ीर आज़म को लोगों से मिलना पड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ वो एक फैक्टर नहीं था, बल्कि वज़ीर आज़म के साथ जो उसके वज़रा होते हैं, मुशीर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका भी तो कोई रोल होता है ना। आखिर ये तो नहीं कि सिर्फ वज़ीर आज़म की वजह से हर एक उस पार्लियामान में बैठा हुआ है। तो मेरा ख्याल है टीम वर्क के तौर पे उन्होंने जो नाराज़गियाँ थी कोशिश की उन्होंने उसको दूर करने की। हमें नहीं मालूम किस हद तक वाक़तन वो नाराज़गियाँ दूर हुई, लेकिन एक हकीकत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब भी ये लोग वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनते हैं तो आम लोगों तक तो दूर की बात है, जो अपने इनके MNA MPA होते हैं उन तक रसाई खासी मुश्किल हो जाती है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ऐसे ही था, उससे पहले भी यही था, अभी भी यही कुछ देखने में आ रहा है कि वज़रा और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो हैं थोड़े से इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा शदीद मसला है और इसी वजह से नाराज़गियाँ भी पैदा होती हैं। ठीक, तो सलमान साहब 2.5 साल में 2 बार ये रसाई मुमकिन बनाई वज़ीर आज़म इमरान खान ने, कितना अच्छा फैसला था ये? देखिए, बात ये कि जी ये एक मुसलसल अमल होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट खुद उनकी पार्टी से जो तल्लुक़ रखते हैं वो अपने हलकों के अवाम को जवाब दें। एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैं समझता हूँ कि एक तो जो सूरत नज़र आ रही है, हुकूमत पॉलिटिकली जो है ख़तरनाक जोन से निकलेगी, लेकिन बात ये कि क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपने अरकान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है, क्या ये बहाल रहेगा? सबसे बुनियादी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि जी जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं वो एक्चुअल लोगों से मुंतखब होकर आते हैं, उन्हें पता होता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है और उन्होंने आके अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को ये बात बतानी होती है। मैं समझता हूँ कि ये एक खुश आइंद अमर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट से भी रजू किया और पार्लियामेंटेरियन से भी रजू किया। शामी साहब, आपकी राय में क्या फ़ायदा पहुँचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो कंफर्टेबली हफीज़ शेख साहब की नशस्त जीत जाने में कामयाब होती है? क्या मुल्क की मैशत बेहतर हो पाएगी? क्या अवामी हालत बेहतर होगी? बल्दियाती इंतखाब हो जाएंगे या दीगर जो अहद किया रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो डिलीवर होना आसान हो जाएंगे अक्सरियत मिलने के बाद? देखिए, बात यह है कि कोई तहरीक इंसाफ की कोई इस वक्त अक़लियत तो नहीं है, अक्सरियत तो उनके मौजूद है, तो उनकी हुकूमत वहीं की वहीं है। वो ये तो नहीं कि हुकूमत को ख़त्म हो रही थी तो बाकी नहीं, सेनेट में हो जाएगी ना जी। सेनेट में उनके पास पहले से बेहतर पोजीशन आ जाएगी और वो मेजॉरिटी के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी देखिए, सियासत जो पार्लियामानी सियासत है वो सलाह मशवरे से, जोड़ तोड़ से, मज़ाकरात से, मुकालमे से चलती है, जो अपोजिशन के साथ जारी रहना चाहिए। और हुकूमत इससे
हुकूमत को एक नफसियाती फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि अपोजिशन से बहुत बुलंद बांग दावे किए गए थे और बड़ा तयक्कुन के साथ ये बात कही जा रही थी। बिलावल भुट्टो तो आज सुबह तक यही बात कह रहे थे कि हमारी जीत यकीनी है। तो वो हुकूमत को जो एक पहला नतीजा आ गया वही हुआ जिसकी तवक्को थी। अब्दुल कादिर साहब बलूचिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार थे, वो सेनेटर मुंतखब होने में कामयाब हो चुके हैं। ज़हूर आगा साहब को तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया, वो दस्तबरदार हुए। सरदार यार मोहम्मद रिंद के साहबजादे भी आज़ाद हैसियत में इस फैसले के खिलाफ खड़े थे। कल तक जाम साहब ने उन्हें भी राम कर लिया था। तो अब अब्दुल कादिर साहब, जिनके ऊपर बहुत तनकीद की गई ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जानब से बल्कि दीगर आज़ाद हल्कों की जानब से भी कि ये क्या तरीका हुआ, वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए और जीत चुके हैं सेनेटर की हैसियत से। अब वो सेनेट में नुमाइंदगी करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे किस पार्टी में उन्होंने शामिल होना है। अबीब साहब, अब्दुल कादिर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लम्हा फिक्री है कि सियासी असर रसूख के हम लोग रह गए हैं और जिस असर रसूख की वजह से वो आए थे वो सबसे पहले जीते। अब्दुल कादिर साहब जीत चुके हैं जी। देखिए, अब्दुल कादिर साहब जो आखिरी इत्तला आने तक बाप में चले गए थे। जी बाप में उन्होंने बाप में चले गए थे BAP में, और उनकी जो बाप की सरपरस्ती ले ली थी, उन्होंने बाप की सरपरस्ती ले ली थी। और सरपरस्ती जो है पाकिस्तान में आपको पता है यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करना पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। और सरपरस्ती भी बाप की। और जिस चीज़ को हम हथेली का मैल कहते हैं वो वक्त पढ़ने पर तो किसी को भी बाप बना सकते तो उनके ऊपर वक्त पड़ा था, तो पहले वो PTI में थे तो लिहाजा वक्त पड़ने पे वो बाप में चले गए। और ज़हूर आगा साहब जो है वो एक कारकुन थे, PTI ने उन्हें कंफर्टेबली वापस ले लिया। और ये दरअसल अब्दुल कादिर साहब की जीत जो है वो सादिक संजरानी साहब की जीत है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आम बात आपने की, बहुत आम बात। अब्दुल कादिर साहब को मुबारकबाद पेश कर दे भाई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जीत किसी और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इम्तियाज गुल साहब कह रहे हैं कि ये जीत किसी और की है। गुल साहब क्या कहना चाह रहे हैं सर, आप कोई हिंट तो दीजिए ना जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने तो बहुत कुछ और इसके अलावा सुना था उन्होंने अपनी जीत को खुद ही यकीनी बनाया है जी। ये बहुत पहले से, चलिए अल्लाह ताला बरकत डाले। जिस तरह उनके बहुत सारे पेशरो कामयाब होके आते रहे हैं, इसी तरह ये भी सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब अगले 6 साल इंशाल्लाह बड़े। लेकिन हम अपने नाज़रीन को बता दें कि पहला नतीजा वो दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो गए हैं। दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहला नतीजा दिखाया है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर मुंतखब हो चुके हैं सेनेटर, आज़ाद उम्मीदवार थे और बाप पार्टी की इनको हिमायत हासिल थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाप पार्टी के हक में अपना एक उम्मीदवार दस्तबरदार करवा दिया था। बात यह कि अब्दुल कादिर को जब टिकट दी गई थी PTI की जानिब से, उस पर एतराज किया गया, फिर टिकट वापस ली गई। फिर ज़हूर आगा साहब को जो कि PTI के एक और कारकुन थे उन्हें टिकट दी गई, वो दस्तबरदार हुए। फिर ये बाप की सरपरस्ती में चले गए जो अभी बकरम साहब बयान कर रहे थे और दीगर अवामिल का इशारा इम्तियाज गुल साहब भी दे रहे थे। बहरहाल वो जीत चुके हैं और सबसे पहले यानी नतीजे में जीत उनके नाम आई है बलूचिस्तान में, क्योंकि वहाँ 65 अरकान है तो गिनती ज़रा जल्दी हो जाती है। तो अब्दुल कादिर साहब जीतने में कामयाब हुए। आज़ाद हैसियत से बलूचिस्तान से ये सेनेटर मुंतखब हो चुके। दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप पहला ये नतीजा देख रहे हैं जो कि बलूचिस्तान से आया, आज़ाद हैसियत से अब्दुल कादिर साहब के हिस्से। लेकिन एक अहम पॉइंट ये भी था कि जब अब्दुल कादिर को टिकट दिया तहरीक इंसाफ ने, तो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से वावेला मचाया गया और ये टिकट वापस ले लिया गया था। उस वक्त सलमान साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब तकारीर कर रहे थे और कह रहे थे कि 50 से 70 करोड़ में बोली लग रही है। और जो बलोचिस्तान के अरकान असम्बली थे तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो इस तरीके से आना चाह रहे हैं और अब वही मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, उन्हें आप ही प्रोग्राम कर रही थी और जो बात हबीब साहब ने कही, मैंने पहले रोज़ कहा था कि ये बाप पार्टी के सदर रहे इस्लामाबाद के और इन्हें तहरीक इंसाफ ने नामजद किया, वहाँ से रिएक्शन आया, उसके बाद ये दोबारा बाप पार्टी में शामिल हो गए। अब बात ये कि जी देखें, वो इलेक्शन जीत चुके हैं और मेरे ज़ाती ख्याल में अगर कोई और रिजल्ट पहले आता तो वो पाकिस्तान के सियासत के हवाले से अच्छा होता, क्योंकि ये शख्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई उम्मीदवार डिस्कस हुआ है तो ये हुआ है। और वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब 50 से 7 करोड़ का इशारा भी कर रहे थे, मेरी इत्तला के मुताबिक वो इन्हीं की तरफ। सलमान साहब साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ क्वेटा इरफान सईद साहब ने। इरफान साहब, अब्दुल कादिर साहब का जादू चल गया, वो जीतने में कामयाब हो गए। बहुत आसान था उनके लिए क्या जीत जाना? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो पहला रिजल्ट आया है
دنیا نیوز نے دیا، اور وہ آزاد امیدوار جو تھے بلوچستان سے، عبد القادر جو بلوچستان سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے آزاد حیثیت میں، سب سے پہلے رزلٹ ان کا ہی آیا اور وہ اس وقت کامیاب ہو گئے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے، اور تمام جو حکومتی ارکان ہیں جن کی ان کو سپورٹ حاصل تھی انہوں نے ان کو مبارکباد دی، گلے لگایا، اور اس وقت بلوچستان میں سب سے پہلا رزلٹ عبد القادر کا آیا. جی تو عرفان کوئی اپسیٹ ہونے کا امکان ہے باقی جو ماندہ کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں بلوچستان میں؟ جی اس کے بعد اب جو حکومتی ارکان تھے وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ بآسانی 8 نشستیں حاصل کر لیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جو پلاننگ تھی، حکمت عملی تھی، اتحادی متحد تھے، وہ 8 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس طرح وہ جنرل نشستوں پہ بھی سرفراز بگٹی کے حوالے سے دعویٰ کر رہے تھے، منظور کاکڑ کے حوالے سے دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ بھی جیتیں گے. اب ان کے رزلٹ بھی آنا باقی ہے، اب سے کچھ دیر ان کے رزلٹ بھی آ جائیں گے. عرفان یہ بتائے گا کتنا وقت درکار ہوگا؟ جی کتنا وقت درکار ہوگا باقی ریزلٹس اناؤنس ہونے میں؟ بلوچستان میں چونکہ سب سے کم ووٹ تھے، 65 پورے ووٹ کاسٹ ہوئے، اور یہاں پہ ووٹوں کی جو گنتی ہے اس سے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن چونکہ جو کلیئر ووٹ تھے، جو سالڈ ووٹ جنہوں نے حاصل کیے، 9 ووٹ جن کو ملے تھے پہلی کاؤنٹنگ میں، تو اس میں عبد القادر نکلے اور وہ کامیاب ہوئے، تو اس لیے ان کا رزلٹ سب سے پہلے آیا ہے. ٹھیک ہے، حبیب صاحب یہ کہا جائے گا کہ یہ الفابیٹ کا مسئلہ نہیں بلکہ ترجیح میں سر فہرست عبد القادر صاحب ہی آئے. جی وہ اب ترجیح میں سر فہرست آئے بغیر ہو نہیں سکتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ عبد القادر صاحب کا جو نتیجہ ہے، اب ہمیں یہ میں جو آرگومنٹ پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو انوالو کرنا ہوگا، عام آدمی کے ذریعے سینیٹر کا انتخاب ہو. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو اس کے بعد ایک عبد القادر نہیں، ابھی آپ کو چند نتائج جو ہیں وہ کے پی سے بھی آئیں گے. اور اس الیکشن میں میں آپ کو یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ وہ بہت کم چلا ہے جس میں اراکین اسمبلی ادھر سے ادھر ہوئے ہیں. پیسہ ٹکٹوں پہ لگا ہے. چلیے ویسے آپ حبیب صاحب اگر آپ براہ راست سے انتخاب کرانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہوگا. 2 بار الیکشن کرانا پڑے گا آپ کو پھر، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے ہر 3 سال کے بعد، اور اگر پورا صوبہ ووٹ دے گا تو ایک جنرل الیکشن کرانا پڑے گا، اور اس پہ اخراجات بے تحاشا ہوں گے. اور آپ دیکھیے یعنی 2 دفعہ ایک ٹرم میں آپ جنرل الیکشن کروائیں گے. یہ ذرا آپ کو تھوڑی سی شامی صاحب پوری دنیا میں جہاں پہ فیڈرل ڈیموکریسی ہے وہاں پہ ایسا ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ میں تقریباً ہر وقت ان کا ایک ایوان تو 2 سال میں بنتا ہے، لیکن اسی طرح پارلیمانی نظام ہے، اور 2 سال کے بعد وہاں الیکشن ہوتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ آسٹریلیا میں ایسے ہوتا ہے. درست ہے، انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا انڈیا میں دیکھیے میری گزارش یہ ہے، پاکستان میں اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک سینٹ کے الیکشن ہر 3 سال کے بعد ہوں اور براہ راست لوگ ووٹ دیں، اس پہ اخراجات کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ کر لیں، نہیں پوری کمپین چل رہی آپ ایک دفعہ کر لیں، پھر 6 سال کی ٹینیور ختم ہو جائے 6 سال کا ٹینیور رکھ لیں، آپ ایک دفعہ کر لیں، پھر 1 سال، پھر تو 6 سال کی ٹینیور ختم ہو جائے گی. شامی صاحب 3 سال کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 3 سال کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے. پھر تو جو ووٹ پڑے ہیں انہی کی بنیادوں پہ فیصلہ کر لیں. شامی صاحب اس کے نتیجے میں پھر آپ ایکچولی سینٹ کا جو مقصدیت ہے اس میں رکھی گئی، جو ہمارے فریمرز نے رکھی تھی اور دنیا میں رکھی گئی، وہ یہ ہے کہ وفاق کا ادارہ ہے. اس کے بعد پھر یہ پارٹیوں کا ادارہ ہو جائے گا، وفاق کا ادارہ. جب پارٹیاں وفاق سے الگ نہیں ہوتی اور پولیٹکس سے الگ نہیں ہوتی، پارٹیز پارلیمانی پولیٹکس کا ایک ناگزیر حصہ ہے. جس طرح جسد خاکی میں ایک روح ہوتی ہے، پارٹیاں روح ہیں پارلیمانی نظام کی، اس سے اتنا خوفزدہ نہ ہو. شامی صاحب اس کا پھر ایک اور سادہ سا حل بھی ہے نا، وہ حل وہ ہے کہ ڈیموکریسی کر لی جائے، اگر آپ نے کے اندر مطلب مضبوط سسٹم ہو تو ایسی صورتحال بنے. ایک اور حالت وہ بھی ہے نا جو آلریڈی زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی جتنی سیٹیں ملتی ہیں بنتی ہیں وہ اس کو مل جائے. بات یہ ہے کیونکہ ترجیحات دینی ہوتی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہو جائے، یعنی بیلٹ دیکھ لیا جائے جیسے انڈیا میں ہوا ہے. انڈیا میں راجیہ سبھا کی اوقات کیا رہ گئی اس پورے سسٹم میں، پورے نظام میں؟ شامی صاحب انڈیا راجیہ سبھا کی کیا اوقات نہیں ہے. شامی صاحب پچھلے جب سے یہ 80s میں 90s میں فیصلہ ہوا انڈیا کے اندر، اور اس کے بعد آپ پورا انٹرنیشنل پولیٹیکل سائنس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں اب انڈیا کی فیڈرلزم کے اوپر سیریس کوشچنز ہیں. نہیں انڈیا میں اس طرح کی انڈیا کے وہ سوال تو فیڈرلزم سیاست کی وجہ سے اٹھ رہے ہیں. نہیں اس کی وجہ یہ ہے پالیٹکس اور سینٹ بھی انہوں نے مائنس کر دیا نا. دیکھیں نا ایک بات سن لینا آپ سر، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ ہے
हाउस जो है ना ये सूबों का हाउस है जी, सूबों की नुमाइंदगी इसमें होती सूबों है, की नुमाइंदगी वो होनी इक्वल नुमाइंदगी होती है, ये तासुर देता है कि आप सब बराबर है यहाँ। तो मगर इसमें हम इतनी हद तक अगर जाएंगे और इतनी पेचीदगियां पैदा करेंगे तो जितनी नहीं है। शामी साहब फिर तो सादगी पैदा करने के लिए सेनेट खत्म कर 1973 से आज तक इलेक्शन हो रहे हैं। शामी साहब अगर हमने सिस्टम सादगी नहीं कॉस्ट पे भाई देखे ना आगे बढ़ाना तो फिर उन्होंने एक बात पे इत्तेफाक हुआ कि ओपन बैलेट कर दिया जाए। दूसरी बात ये है ओपन बैलेट कर दें बात खत्म हो उसी तक तनासुब रहेगा। सिस्टम की सादगी कह लें या हम इलेक्शन के अखराजात कह लें, हम किस किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करें? आम इंतखाब जो है ना शामी साहब हम फिर उसके बाद इस पे गौर करें जी, जनरल इलेक्शन जो है वो 2 बार नहीं कराया जाता। शामी साहब हमने बल्दियाती इलेक्शन क्या बल्दियाती इलेक्शन एक और चीज है, हम खर्चे के नाम पे बल्दियात को हमने बंद कर दिया। हमने अपने जो इलेक्शन इस खर्चे को बचाने के लिए हम ये खर्चे और इस तरह के लोग जो हैं वो अब हमारे सेनेट में आएंगे। तो ये सरकार का खर्चा थोड़ी है, ये अब्दुल कादिर साहब का जो खर्चा है वो सरकार का खर्चा है। देखिए अब एक बात सुने ना, हम क्यों लोगों के बारे में इस कदर वो हो रहे हैं? अब्दुल कादिर जो हैं एक बात सुन लीजिए, एक बड़े बिजनेसमैन है, एक बड़ा बैकग्राउंड है, हमें इख्तलाफ हो तो और बात है, हम लोगों की तौहीन तो न करें। नहीं, तो हम ये कैसे कहते हैं कि इस तरह के लोग क्या उनको तौहीन है? इसी तरह के लोग कि अब्दुल कादिर को ज़मीर की आवाज पर वोट पड़ा है सर। भाई आपकी पार्टियों ने सपोर्ट किया है, शामिद साहब पार्टियां, हम आपकी पीटीआई ने सपोर्ट किया है, आपकी बाप ने सपोर्ट किया है। हम पॉलिटिक्स में इसी तो मोरल का रोना रो रहे हैं। नहीं ऐसे ना करें। अगर इसका मतलब है कल नमरूद और शद्दाद को हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट कर दें तो हम उन्हें तस्लीम आ जाएंगे ना वो, फिर हम क्या करें? ये एक तजवीज़ है और शद्दाद आते रहे। अर्ज़ ये है सर, अर्ज़ ये आप सबके, मैं बिल्कुल मरियम चलते हैं। अर्ज़ ये है सर, बहुत उम्दा बहस है, लेकिन अर्ज़ ये है इस मामले में कि क्या अब्दुल कादिर साहब को जो वोट मिला है सेनेट के लिए बलूचिस्तान असेंबली से, क्या वो अरकान ने ज़मीर की आवाज़ पर भाई उन्होंने अपनी पार्टी के उस पे दिया है, पार्टी पे दिया है। पीटीआई ने फैसला किया उनको सपोर्ट करने का, पहले बाप ने फैसला किया उनको सपोर्ट करने का। सबसे पहले अब्दुल कादिर साहब भी कादिर रहे हैं। ये है अब्दुल कादिर, अब वो है उसमें अब्दुल कादिर साहब का एतराज ये है कि ज़हूर आगा को तो सपोर्ट कर ना सके, वो पार्टी का एक वर्कर रहा, या पार्टी में इसमें सवाल ये दो और उठने शामी साहब, तो पार्टी से पूछे ना, क्या पूरी बाप पार्टी में या पूरी पीटीआई की जमात में कोई एक ऐसा शख्स नहीं था जो अब्दुल कादिर साहब से बेहतर होता है, जैसे टिकट दी जाती? भाई ये फैसला, यही वो इखलाकी मयार है, सवाल है जो हबीब साहब उठा रहे हैं। फैसला हमने नहीं करना, उन पार्टियों ने करना है। लेकिन हम सवाल तो उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, पार्टी के फैसले पे सवाल तो उठा सकते हैं कि क्या पूरी तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में एक शख्स ऐसा नहीं था? हम डिक्टेट नहीं कर सकते, सवाल उठा सकते हैं, हम तो ऐसे सवाल उठा रहे हैं क्यों जी, जैसे डंडा उठाया जाता है। नहीं डंडा नहीं उठाया, साहब कामयाब हो गए। ले जी जी हाँ, आप एक दूसरा नतीजा देख रहे हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब बलूचिस्तान से कामयाब हो गए हैं। इससे पहले अब्दुल कादिर का नतीजा हमने आपसे शेयर किया और अब ये दूसरा नतीजा है दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। दोनों नतीजे मरियम जो है बलूचिस्तान असेंबली सबसे पहले हैं। पहले अब्दुल कादिर का नतीजा हमने नशर किया, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जिनका ताल्लुक जेएफए से है वो सेनेटर मुंतखब होने में कामयाब है। शामी साहब आपने कहा ये कलंदर है, फिर आपने कहा मौलाना है, तो ये एक ही बात कहे ना, या मौलवी कह लें या कलंदर कह लें, दोनों हैं। नहीं दोनों देखिए बात ये आप कोई मिलाप कोई मिसाल दे, आम आदमी की तो कोई ऐसा मौलाना जो कलंदर भी हो। अब्दुल गफूर हैदरी, देखिए आप आम आदमी की जिंदगी गुजारते हैं, नारा हैदरी लगाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, रोटी खा लेते हैं। देखिए बात ये है जमीयत उलमा इस्लाम को दाद देना, पार्टियां जब अपने कैंडिडेट चुनती हैं फिर ऐसे लोगों को चुने जो उनके वफादार हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे हैं। क्यों जी इम्तियाज गुल साहब, इस सारी बहस में आपको शामिल हम करना चाह रहे थे कि पूरी बाप पार्टी में या पूरी पीटीआई में पूरे पाकिस्तान में दोनों जमातों के पास कोई ऐसा अहल उम्मीदवार नहीं था जो अब्दुल कादिर साहब को रिप्लेस कर सकता या उन जैसी जो उनकी क्रिज्मा है या पर्सोना है उसको मीट कर सकता। इम्तियाज गुल साहब मुझसे पूछा है? बिल्कुल आपसे पूछा है। अच्छा जी सॉरी। देखिए ज़ाहिर है अब पार्टी की अपनी अंदरूनी सियासत है, उससे हम क्या कह सकते हैं। लोग तो बहुत हैं, हर जमात में बड़े बड़े काबिल लोग हैं, चाहे पुरानी दो जमातों को ले लें, इसको ले लें, लेकिन उसमें आपके इल्म में है कि बड़े लीडरों के इर्द गिर्द कुछ लोगों का हिसार होता है और उनकी वजह से जो बड़े लीडर हैं कई दफ़ा वो गलत फैसले भी कर देते हैं। दूसरी पार्टियों में भी होता रहा है और इसमें भी ये हुआ है, केपी में भी हुआ,
शायद सिंध में भी हुआ है, जो इनके जो अबड़ो साहब हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट देने का फैसला किया। मेरा ख्याल हम यहाँ पे जो बहस जो चल पड़ी है ना, वो बहस है जो कि पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आया जिस अंदाज में ये बाज़ार सजता है सेनेट के इंतखाबात के लिए, आया ये उस उसूल के ऐन मुताबिक है जिसको सामने रख के 1973 के आइन में रखा गया था, जिसको सामने सेनेट का क़याम किया और गया। वो था सूबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत। अब मुतनासिब नुमाइंदगी का बुनियादी असूल यही है कि तमाम बड़ी जमातों को जितने भी वोट मिले होते हैं सूबाई पार्लियामेंट में और कौमी पार्लियामेंट में, उसके तनासुब के हिसाब से उनको सीटें असाइन कर दी जाती हैं। उसके लिए खुला बाजार नहीं लगता है। लिहाजा मेरा अपना ये ख्याल है कि इस इशू को जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, इस इशू को दोबारा पार्लियामेंट में जाना चाहिए कि आया पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जहाँ पे इंटेग्रिटी का बड़ा क्राइसिस है, ईमानदारी का, ट्रांसपेरेंसी का बड़ा शदीद क्राइसिस है तमाम पार्टियों में, आया उसकी मौजूदगी में, इस क्राइसिस की मौजूदगी में हम इस निज़ाम को जारी रख सकते हैं या नहीं, या फिर हम ओपन बैलेट की तरफ जाते हैं। इस बुनियादी सवाल की तरफ हमें जाना होगा। हमें असल में लीडरों की ज़रूरतों का एहसास नहीं है, अपनी ज़रूरतों का एहसास तो लीडर को होता है ना। शामी साहब, हमें तो ये भी एहसास है कि लीडरों को हमारी ज़रूरत का एहसास नहीं है। डॉक्टर हसन हस्फी साहब, अब्दुल कादिर की जीत पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ जो ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ। देखिए, इस बात का फैसला कि कौन इलेक्ट होगा और कौन इलेक्ट नहीं होगा वो टीवी प्रोग्रामों में नहीं हो सकता। वो फैसला वोटर ने करना है। इसमें वो जो भी वोटर हैं, जो कि मेंबरान हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उन्होंने जो भी फैसला किया, आपको पसंद हो या ना हो। अब इनको जो कादिर साहब की बात पे इतना एतराज़ हो रहा है, कादिर साहब को बीएपी जो पार्टी है उसकी सपोर्ट थी और पीटीआई की एक खामोश सपोर्ट उनको हासिल थी, और यही तरीक़ाकार है। अगर आप समझते हैं कि आपकी मर्ज़ी के लोग हों तो फिर तरीक़ा इंतखाब को बदल दीजिए, वो और कोई तरीका इंतखाब कर लीजिए। लेकिन मौजूदा तरीका इंतखाब में जो फ़ैसला हुआ है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उसको आपको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। और यही पार्टीज़ ने, चाहे उसमें पैसा लगा, चाहे उसमें सियासत लगी, पर्सनल लाइकिंग लगी, ये सारे फैक्टर हकीकतें हैं। और जो इंसान का वोट, अगर आपकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर ये मोरालिटी के जो लेसन्स हैं, ये दर्स दिए जाते हैं, ये कहाँ खड़े होंगे? ये मोरालिटी के दर्स जो है ना, वो बीए की किताबों में दर्ज होते हैं। और उसके अलावा हम जैसे लोग ईवानों में भी ये तकरीर की सूरत में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी आते हैं, जलसों में भी आते हैं। उसका तरीकाकार फिर ये है कि आप एक कोई मॉरलिस्ट की एक पैनल बना दीजिए, वो बैठ के फैसला कर लें कि सेनेट में ये लोग जाएंगे, नेशनल असेंबली में ये लोग जाएंगे, आपकी मोरालिटी होगी। तो डॉक्टर साहब, क्या सियासी जमातों की जो पोटेंशियल है या सियासी जमातों की जो अपनी कैपेसिटी है, उस पर सवाल नहीं उठेगा कि पूरे पाकिस्तान से एक भी कैंडिडेट ना मिल सका, तो आजाद उम्मीदवार पर तकिया करना पड़ा इसलिए कि वो बासर है या रसूख वाला? सारे एंकर मिलकर हर मीडिया हाउस के बंदे नॉमिनेट कर दिया कर। बस ठीक है, उससे एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूं कि बात ये कि एक तसर ये बना है कि शायद पाकिस्तान के सेनेट के इंतखाबात में सारे ही ऐसे बने हैं, जबकि 95% लोग वो बने हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने रिकमेंड किया है। ये 5% की वजह से जो सेनेट के इदारे की साख पे असरअंदाज हुआ जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं समझता हूँ कि 95% जो टिकट दिए हैं वो दुरुस्त दिए हैं। अगर अब्दुल कादर की बात हो रही है तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी वहां पर जीते हैं, जिनका एक पार्टी के साथ मेंबर भी स्ट्रगल है। देखिए, आज़ाद मेंबर भी उस वक्त तक इलेक्ट नहीं हो सकता जब तक उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट हासिल नहीं है। और सपोर्ट बिल्ड करने के बहुत से मुख्तलिफ जो है हमें तरीक़ाकार मिलते हैं, और उसके हिसाब से जब तक पार्टी सपोर्ट नहीं करेंगी, आज़ाद मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकता। और वो उसका बेसिस कुछ भी हो सकता है, आप उसके हिसाब से वो इलेक्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, मसलन क्या बेसिस हो सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी है, बहुत विजनरी है, पार्टी फैसला करेगी ना, हम तो नहीं कर सकते। भाई पैसे वाला कोई है या नहीं है, ये पार्टी ने फैसला करना है ना। ये मैं फैसला नहीं कर सकता, या तो आप पार्टी को फारिग कर दीजिए। डॉक्टर साहब की तरफ बात आले, मैं कहता कलामी डॉक्टर साहब की तरफ बात पूरी होने दे। पसंद तो उनकी होगी ना, डॉक्टर साहब की बात पूरी होने दे। शामी साहब, पार्टियों की पसंद होगी। डॉक्टर साहब बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि ये फैसला पार्टीज ने करना होता है, ये फैसला मेंबरान ने करना होता है।
اور اس میں بہت سے دیکھیے کہیں پیسہ بھی ہو سکتا ہے, کہیں آپ کے ایتھنک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, کہیں پارٹی کی جو خدمت انہوں نے کی ہوتی ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک اور اعتراض سنیے سر, اعتراض یہ کہ جب ان کو پہلے ٹکٹ دیا گیا تو پارٹی کے اندر سے ریزنمنٹ آئی, پارٹی نے خود ہی تنقید کی, اور پھر اعلیٰ سطحی لیول پر پارٹی نے یہ کہا کہ ہمیں ادراک ہوا ہے, ہم نے تنقید سنی ہے, یہ فیصلہ درست نہیں تھا, لہٰذا ہم اپنے ایک اور ورکر ظہور آغا کو ٹکٹ دے رہے ہیں, اور پھر اسی بندے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جس کو آپ نے ٹکٹ واپس لی, جس کے اوپر آپ نے اعتراض کیا. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اس پر سوال نہ اٹھے ڈاکٹر صاحب؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے, یہ پالیٹکس ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر پارٹی میں فیکشنلزم ہوتا ہے, کوئی اس کے اگینسٹ ہے, کوئی اس کے حق میں ہے, اور اندر ایک پارٹی میں پالیٹکس کا ایک ڈائنامکس ہوتا ہے جس میں لیڈرشپ کا بھی رول ہوتا ہے, جس میں اور بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو ان کی ڈاکٹر صاحب سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سیاست کی اسی تعریف نے سیاست کو بدنام کر رکھا ہے. دیکھیں بات ٹھیک ہے, آپ موریلٹی پہ کرنا چاہیں تو کر لیں. ہوتے ہیں, پارٹیز کی اپنی سٹرگل ہوتی ہے, پارٹی سے اپنی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ عبدالقادر صاحب الیکشن جیت چکے ہیں, لیکن بات یہ کہ اگر تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان آیا تو بلوچستان کے اسی کینڈیڈیٹ کی وجہ سے آیا ہے کہ ایک وقت میں وہ آپ کی اولین ترجیح تھا, ایک وقت میں جناب پرائم منسٹر یہ کہتے نظر آئے کہ مجھے ایک امیدوار نے اپروچ کیا اور 50 سے 70 کروڑ کی بات کی. اس کے بعد وہاں کی پولیٹیکل پارٹی جو تحریک انصاف ہے ان کی, وہ اس پہ رد عمل ظاہر کرتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ اسی پارٹی کو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ اب ہمارا ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں. یہ دورے معیارات کی وجہ سے پاکستان کے نہ صرف جمہوری سسٹم بدنام ہوئے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز امتیاز گل صاحب یہی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حبیب صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. البتہ یہ فرمائیے, جو سوال ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ ایک شخص جس کو ٹکٹ دی, پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا میسیولی, آپ نے وہ فیصلہ واپس لیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا, اور ایک ورکر کو ٹکٹ دیا, وہ خیر بیٹھ گیا ورکر, پھر دوبارہ پارٹی آپ کی اسی بندے کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کون سا معیار ہے, یہ کون سی سیاست ہے, یا کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو ذرا وضاحت کریں نا آپ کی نظر میں. دیکھیے, آپ پاکستان جیسے ملکوں کی سیاست میں اخلاقیات تلاش نہ کریں, یہ پاور پالیٹکس ہے, اور اس میں پارٹی کے اندر ظاہر جو قیادت سمجھتی ہے اس میں غلط فیصلے بھی کرتی ہے. بالکل ایک شروع میں غلط فیصلہ ہوا, اس پہ احتجاج ہوا, اس کو انہوں نے ریویو کیا. یہ بھی آپ ان کو تھوڑا سا مارجن دے دیں کہ انہوں نے پارٹی کے اندر سے جو آواز اٹھی اس پہ انہوں نے لبیک کہتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کیا. بہرحال یہ بہت صحیح بات ہے کہ اس قسم کے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے, اور پارٹی کے کارکنوں پہ جو کہ پارٹی کا اصل میں ستون ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ باہر سے لوگوں کو جس کو پیراشوٹر کہتے ہیں وہ مسلط نہیں کیے جانے چاہیے, چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو, کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی جمہوری اقدار جو ہیں پارٹی کے اندر وہ مضبوط نہیں ہو پاتی ہیں. اور اسی وجہ سے دوسری پارٹیوں کا بھی یہ حال ہے کہ جو میڈیا پہ پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ تو بہت کرتی ہیں, لیکن اب جو پیپلز پارٹی کا آپ نے پنجاب میں حال دیکھا تو وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ باہر سے لوگوں کو لا لا کے ان کے اوپر مسلط کرتے ہیں. امتیاز گل صاحب, ایک اور نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے, بی این پی مینگل کے قاسم رونجھو صاحب منتخب ہو گئے ہیں سینیٹر. یہ تیسرا نتیجہ ہم دنیا نیوز کی اسکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں. بلوچستان سے ہی نتیجے آنے کا سلسلہ جاری ہے, اور یہاں پر بی این پی مینگل کے قاسم رونجھو سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جے یو آئی فے کے عبدالغفور حیدری, اور سب سے پہلے جو نتیجہ آیا تھا وہ عبدالقادر کا تھا, جو آزاد حیثیت میں جیتے ہیں, اور وہ ابھی تک زیر بحث ہیں ہمارے پینل میں. تیسرا نتیجہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. بلوچستان اسمبلی سے بی این پی مینگل کے قاسم رونجھو کامیاب ہو چکے ہیں. حبیب صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. عبدالقادر پر ہی بات ہو رہی ہے, تو پارٹی نے تو وہی حساب کیا, کان یہاں سے نہیں پکڑا, گھما کر یہاں سے پکڑ لیا. دیکھیں, ہماری جو بنیادی بحث ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ کیا سیاست کے اندر پیسے کا کتنا عمل دخل ہونا چاہیے. اگر ہم پیسے کی پابندی لگا دیں گے, یعنی اگر پولیٹیکل پارٹیز میں جس طرح پچھلا کچھ عرصے میں 15-20 سال میں ہم نے کلچر پروان چڑھتا ہوا دیکھا ہے کہ پیسہ, طیارہ, اے ٹی ایم, یہ سارے کے سارے وہ الفاظ ہیں جو پچھلے 15-20 سال میں ہماری زندگیوں میں سیاسی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. کیا ہم نے, اور پھر اس کے نتیجے میں پالیسیاں, جب پیسہ اتنا زیادہ انوالو ہو جائے گا تو پھر پالیسی کیسے بنے گی؟ ہمارے وزیر اعظم خود کہتے ہیں. سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی کی پلوچہ خان بھی کامیاب ہو چکی, سینٹ میں پہنچ چکی, سینیٹر ٹو بی ڈکلیئرڈ ہو چکی. چوتھا نتیجہ ناظرین دنیا ٹی وی کی اسکرین پر ہم اعلان کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی پلوچہ خان صاحبہ سندھ اسمبلی سے
سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ اب تک 4 نتائج سامنے آ چکے۔ عبدالغفور حیدری صاحب JUIF سے ان کا تعلق، یہ بلوچستان اسمبلی سے منتخب ہوئے ہیں، اور عبدالقادر صاحب جو آزاد امیدوار تھے یہ بھی سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے، اور BNP مینگل کے محمد قاسم رونجو یہ بھی سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئے، اور چوتھا نتیجہ آیا پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان کا جو سندھ اسمبلی سے کامیاب قرار پائی ہیں۔ تو حبیب صاحب جو بات آپ کرتے ہیں وہ جاری رکھیں، اور ساتھ سوال یہ بھی لے لیں کہ جو ابھی تک گفتگو ہوئی امتیاز گل صاحب کی یا پروفیسر صاحب کی، اس کے نتیجے میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو کل کی ویڈیو ہے وہ بھی سیاسی معاملہ، یہ خیر ہے؟ وہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جب اس طرح کے الفاظ اپنی پالیٹی میں دیکھے تو اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے اور اس کی پالیسیاں کیسے بنیں گی جب ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ہماری اب آپ دیکھیے کہ ایک وقت میں مجھے پاکستان کے ایک بہت بڑے بزنس مین نے مجھے کہا کہ اگر شوگر مل ایسوسی ایشن چاہے تو وہ پاکستان کے دستور میں ترمیم کر سکتی ہے۔ جب یہ صورتحال آپ کی پارلیمنٹ کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کس طرح بہترین قسم کی مراعات لے اڑتا ہے، کس طرح ہم ایک اور دیکھتے ہیں۔ نتیجہ بھی سب خطا کلامی کے لیے معذرت، 5واں نتیجہ دنیا نیوز کی سکرین پر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ MQM کی خالدہ عطیم بھی منتخب ہو چکی ہیں۔ سندھ اسمبلی کا یہ دوسرا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 3 نتیجے دیے بلوچستان اسمبلی سے تھے، سندھ سے اب تک پلوشہ خان پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، اور MQM کی خالدہ صاحبہ بھی منتخب ہو چکی ہیں۔ اس سندھ اسمبلی کے 2 نتیجے اب تک سامنے آئے ہیں، اور اب تک ہم اپنے ناظرین کے ساتھ 5 نتائج شیئر کر چکے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے 3 سینیٹر سے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا، عبدالقادر آزاد حیثیت میں جیتے، JUIF کے عبدالغفور حیدری، BNP کے قاسم رونجو، اور سندھ اسمبلی میں پلوشہ خان جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور MQM بھی ایک نشست لینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ MQM کی خالدہ صاحبہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کی جو رہنما ہے، ان کا نام ہے خالدہ عطیب، یہ کامیاب ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی خالدہ عطیب یہ سندھ اسمبلی سے سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ تو 2 خواتین کے نتائج آ چکے ہیں سندھ اسمبلی سے، اور باقی تینوں جو ہیں وہ بلوچستان اسمبلی سے ہیں۔ دوبارہ رپیٹ کر دیجئے۔ جی ہاں، یہ MQM ایک نشست لینے میں کامیاب ہوئی ہے۔ خواتین کی نشست پر خالدہ عطیب صاحبہ سینیٹر منتخب ہو گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی سے براہ راست سندھ اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے نتائج کے حوالے سے۔ سندھ اسمبلی میں براہ راست رزلٹ اناؤنس ہو رہے تھے۔ 2 رزلٹ جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان سینیٹر منتخب ہوئی ہیں، جبکہ MQM کی خالدہ عطیب سینیٹر منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو اب تک 5 نتائج ہم شیئر کر چکے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ حبیب صاحب اوور ٹو یو۔ حبیب صاحب، یہ جو عبدالقادر صاحب کو ہم زیر بحث لے کے جس سے بڑی عمدہ گفتگو ہوئی ہے یہاں پینلسٹ کے ہاں، اور بڑی علمی اور ادبی بھی اور تاریخی بھی، اس میں ابھی مجھے تازہ اطلاعات یہ ملی، کچھ پہلے بھی سنگن تھی، کہ یہ جو ترنت ان کی کامیابی عمل میں آئی ہے اس میں PDM کے چند اراکین نے بھی ووٹ دیا ہے۔ جی PDM کے چند اراکین، انہیں تو پھر سب ووٹ ڈالیں گے نا۔ بات یہ ہے کہ جب اس طرح دیکھیے دنیا بھر میں ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہے، اور ڈیموکریسی کس طرح ایوالو ہوئی ہے کہ فیصلہ سازی کے عمل کو نیچے سے نیچے اور پھیلاتے چلے جائیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اگر یہ آج ریزرو سیٹس والا، جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں، ریزرو سیٹ والا معاملہ لے کے جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مثلا PTI نے جب 2018 کے الیکشن میں اپنی خواتین کی ریزرو